Welcome back, everyone, to PMGC 2021. And I know you at home are like, what was Jason Kaplan going to be talking about here before the break? And I'm going to fill you in with what's going to be right now. Carrillo with Alpha 7. You know what I want to see, 7? What? I want to see the Carrillo who dominated with Loops Esports back in 2020 when we were looking at PMPLs. Loops beating teams out by over 100 points. Loops dominating other teams, taking on Cloud9, winning themselves like 50,000 bucks. I want to see that Carrillo of how aggressive, how strong, and how good of a player he was. I want to see that domination out of him once again. I would love to see that too. I think he just had extra motivation in that team, but he'll be able to get it back on this one here. It's gonna be very interesting. I am gonna go back to that scouting. I think it's really hurting them. Them losing Carrillo literally within the first 5 2 minutes. circles. Yeah, it's too much. And they were also getting gatekept by Navi, which was actually really Predictable. impressive because Navi has not been able to do that. Extra points back. We finished our sandwiches. But the question, 7, Go ahead. is Carrillo the one deciding to do this for his team, or is his team deciding for, hey, we want you to scout? I feel like if you're going to bring in a player like him into a team, you're going to mold your team around him a bit. Yep. So I feel like, in my opinion, and I could be completely wrong, is that he's the one deciding, I want to be the one to go scout like that, which, as you're saying, is not the right decision at the moment. Not at this caliber of play. I feel like it's a team thing because they've been working on this and they've been trying to perfect it on the West. But as we were mentioning, on the West and the East, there is a huge discrepancy in regards to skills and certain things that you can get away with the West and certain things that you can get away with the East. Right now, they're truly not being able to get away with that, and they need to be able to readjust to that. We haven't seen it at all, and I mean, I sound like a broken record here, but they cannot afford to lose a player of the likes of Carrillo, especially when you have Revo, which was an MVP at one point for, I believe it was Americas. He hasn't showed up. He's not here. The only person that I've seen showed up is in a Texas, and he's usually not really big and known for fragging. He's a very veteran player. He's one of their IGLs, but right now, they need Korea to step up, and they need him to remove himself from that scouting position. Yeah, I agree. And I think especially on that last game, it's so predictable because you know now that Na'Vi plays Southern George. It's not that big of an issue. Just go for the wraparound towards box or cube, if you want to call it like that. Also, that works perfectly fine. To them to just enter that position towards crates. That is a valuable option, but they're just taking the risk of crossing the bridge. And Carrillo scouting on a bridge position, you can't escape from that. If you're being shot at, there's no escape. So it just makes it really rough for Carrillo. And losing him, what is that? Another game today? I think we lost him early on Miramar too. Like it's just happening too often, and you want to see Carrillo make it to the late game, so Alpha 7 actually has a chance to convert those games in a win. It's hurting one of their major stats, and that is going to be Elim points. Right now, they're currently sitting at 38 Elim points, and that's just not the Alpha 7 I'm used to seeing. In comparison, we have Godlike. Godlike currently has 34 Elim points. If Godlike, let's talk about Godlike a little bit more. If Godlike is able to improve on their placement points, on being able to improve their positioning, which we've been talking about since yesterday, that I could see Godlike possibly passing Alpha 7, which is absolutely crazy to think of. Okay. Well, is Godlike then your team to watch here going into our penultimate match of the day? It's not. I knew it's not, yeah. Well, who's it going to be then, 7? I don't remember. That's a great Okay. question. Well, you know I know who Masters is next Ria. Okay, Max, what's 7's? Finish my sentence. I don't know, Bluebees. Well, I'll start things off then. I went with actually Dam 1, so you did choose next Ria. I went with Dam 1 because... Oh, you remember now? Yeah. Okay, good. Because I was trying to stall for time for you. I'm choosing them because if we want to see Dam 1 repeat performance from the East League Finals, they have to maintain the level of play that they're showing. The thing is, they're doing a great job of continuing picking up eliminations, getting damage in, surviving, but they need to maybe just push it that little bit further, right? We saw Nova doing the same thing, being really quiet in the first day of play, and now they've woken up. We need to see Dam 1 wake up a little bit more, but credit to them. I didn't expect them to perform this well here in PMGC Grand Finals. Your pick is Alpha 7. Alpha 7. Oh, By the way, spoiled. Dam 1. Damn, son. Let's go. All right. Finally get the win. I had to get it in. Let's bring it over to our commentators once again, the godfather of Necro and Mustache Dave. Here we go. The second last game of day 2, Dave. And I can already imagine the teams that are on the bottom 4, they're going to be having a lot of pressure onto themselves, especially Godlike. If they want to make a comeback happen, this is the game right here. That is, man. And are they talking to you? Is Jason talking to you? I think he's talking to you, man. But I agree with you. Godlike looking for that come up, especially this game, as we got 2 more games to go here today. By the way, Necro, real quick, on those highlights on the desk, I know you talked about it last game. You saw the AWM clutch play from Forrest, but they had a highlight from Forrest's point of view.
Dude hit the shot on a team secret enemy who was driving a buggy. Yeah. That was a play. Just cracked out of his mind. I don't know what to say. This man is just absolutely insane. I don't know how he did that. It was just so quick as well, right? I mean, the shot was insane. The big green cannon, we do know what it's capable of. And when you get hit by it, it's just like a little fear, you know, all the time you have. You just never want to peek out. And you know what? We talked about it last game too for Donwan Gaming. After speaking to a couple of players, they said they want to play better, think faster. And now, after that play with Forrest and the AWM one-tap dirt nap out of a moving buggy, I think I get what they were saying now. I think I understand. Definitely. That was kind of like a statement being made by Donwan Gaming. But yeah, talking about statements, as I mentioned, second last game of day two. Day two is the day of statements. And Godlike as well, this might just be the final game where they can try their best to make a comeback happen. Miramar game, this is where even the last time they got a little bit of a decent amount of points. And now maybe inside this Miramar game as well, if they get a chicken dinner with kind of a okay-ish amount of elim points, that's gonna be enough for at least Godlike to make it up till like top 9, I guess. A chicken dinner in general for any team that is down there towards the bottom, I think is a huge come up, right? Because a chicken dinner alone gets you 15 points. And looks like Furious, okay, gonna be calling out a little roster swap. So Furious, they've been flexing their roster swaps here so far in this tournament. Team Secret have been flexing those roster swaps, and that's kind of cool. It's kind of cool that you got that 5th member on the bench constantly just staying warmed up, ready to go. And talk about staying warmed up, ready to go, the PMGC 2021 Prestige Scar L gun skin with the new laser effects. It's waiting for you in-game only in the PMGC Premium Crate. Go get it now. That's what the pros are using, the Scar L laser skin. Get it. Look at that. Look at that. Yeah, this is a shot. Yeah, that shot right here. That shot right there. Just what a skull shot. Cracked. I want to hear the sound as well. I'm pretty sure you can hear the skull being cracked open with that shot. And this nade from Junie as well, man. What a perfect nade onto Nova. But yeah, overall, Nova, even if they didn't really win that previous game, just look at the consistency Nova is having each and every single game. It's like they're just either getting top 2. They're like overall, they're just able to keep themselves so consistent, even when it comes to those elim points and even when it comes to those positioning points. And Nova is just able to do really good in general. Well, let's check out this interview with Fabian, actually, from Donwan. I know we're talking about him a lot. 두 팀이 달라진 점이 일단 뭐 운영이 많이 달라졌죠, 기본적으로. 그리고 자신감이 더 많이 생겨갖고 많이 변화할 수 있었던 것 같아요. Wow. What? Hey, listen, all those people watching, they want to know how to play like a pro. Number 1 rule to win here in this game, stay alive. Number 2 rule, play with confidence. You heard it there, right there in that interview. And honestly, that's what they're doing here today. They are hot off of last game, the winner chicken dinner. Necro, like, I can't argue with that. Straight facts. Oh, man. Yeah, definitely facts without a doubt. Confidence is really important, no matter if it's this game or even if it's real life. Confidence is really important in like no matter what field you are in. But yeah, Infinity, another one of those teams, man, Dave, that I do want to see, or at least that I do want to know what's going on in the back of their heads, because they're in 7th position. Okay, not bad, but even this game is going to be important for teams like Infinity to keep that consistency going, or even try and climb up to top 5, which would give them a little bit of kind of, sigh of relief going inside the day 3. Yeah, you got Enigma, Galaxy, you got Infinity, you got a couple of these teams that aren't in that top 3, top 4, but they're close by. And the reason that they have been able to kind of keep pace with the top part of the lobby is because of their ability to get these placement points every single game. We see Infinity 47 placement points, 29 elim points. So they're hold up though. This talk about strat. Rule number 3, if you want to be a pro player, know how to drive straight up a cliff with a buggy. That takes years of practice, hard work, and dedication. Are we going all the way though? Or is this where we stop? I think you go all the way up that hill. Yeah, the more high ground you get, the better, right? I mean,
Of course, you'll get a lot of visual info to work with. Yeah. The Spider-Man. Remember, you could go play Spider-Man right now in game 2. So they said, I don't need Spider-Man. I got this buggy. Climb up this hill. No problem. Dude, man, just shoot up those webs, you know, just get yourself on top of the hill. Easy high ground. But yeah, for now, H2G spotting out the presence of 4 rival in the front, and it seems like they have no intentions for now to take any shots. Maybe they're looking for a little bit more comfortable positioning. At least that's what I'm hoping for. But Timber and Kelsey, man, we've seen these two pull off some insane plays in the league days, especially Timber, Dave. I mean, this man was just going crazy in the league days. Yeah, Timber, looking back at the league days, definitely one of the star players, kind of similar to Frozen, right, from Next Rio, one of those players and there's nothing wrong with that. You got a star player, you got a player that is just on point. Make sure they have the room to move around and do what they got to do. And let's see, though, Timber, let's see, can we get this? I don't like the place where he stopped, please. Oh, this is making me anxious, not gonna lie. Still, he's going for the fight. Gotta give this man. Man's got some nerves to steal without a doubt, but finally gets taken out from the back. That's a huge split from H2G as well. It's 3-1 split. 3 players kind of like a little bit of separated out, sensible split coming out from their side. But 4 rivals, 1 man being sacrificed just like that. He was trying his best to scout it out, but got a little too close to danger. Yeah, not sure about that. 4 rivals we saw last game, they were able to clutch it out and have 1 squad mate alive with 2 HP. And now this game, you got one of your teammates playing the Spider-Man update, crawling up hills. Not sure what this scouting was about here. S2G definitely coming out on top, you know, a little more grouped up together, a little more well-prepared to take that fight. So those shots, they did ring out, and they did alert Stalwart right behind them. Do you see the Pico with the snipes with the bolty? Maybe looking for a nice little shot, little one-tap dirt nap. So hopefully S2G are going to be aware that they can't get ultra aggressive right here and get too thirsty. The reason I'm saying that is because they are pretty much dead center here. So you have to assume there's going to be teams looking at third party you. Oh, man, Pico's just going for those quick shots. We had Timber with the first blood as well. Now, as you mentioned, Timber, one of these star players coming inside H2G. H2G as well doing quite decent, I would say, but still I was expecting a little bit more better performance out of H2G. They're on 11th place right now. And if you talk about games being important, I feel like even for the middle stage, the middle teams that are in the middle of the overall rankings, this game is going to be really important for them. And then the final game, of course, is going to be without a doubt really important. But overall, this game of Miramar, this has to be kind of like things where they will try their best to stabilize. This is how I look at it. All right, I'm looking at it from a region's perspective. You got 3 teams from Turkey in this lobby. You're guaranteed with those odds that at least one of your teams from your region gets the top 5, right? To really show what's up with Turkey. And Next Rio, they are that team right now, definitely carrying that flag into this lobby. So we'll see what S2G and even, you know, Fenerbahce, yes, they are down there at the bottom. You know, I'm looking at my telescope. Yeah, I can see them. But with that, to me, they're playing with nothing to lose right now. So it's kind of opposite to like the first place team with 133 points. You know, that pressure relieved. And talking about him, Jimmy out here, this is a Team Nova, first place. But at the bottom, I feel like there's not that much pressure either because you need so many points that it's, I don't want to say impossible, but I feel like you should just come in here, play the game that got you here in the first place. Because you have to remember, Necro, oh, man, the kill feed. No. These are the best teams in the world in PUBG Mobile. So they made it here for a reason. They got the skills. Yeah. It's just the nerves, man. Sometimes they get to you. You know, sometimes you do crack under the pressure. But yeah, Fenerbahce, one of those teams, it seems like they are definitely cracking under pressure. And we did see something in kill feed as well. A man from Infinity seems like he accidentally slipped off her. I don't exactly know what happened with that, man. But yeah, as you mentioned, you have to be one of the best to be over here. These are the top 16 teams in the world, Dave. And we've already made a statement coming up till this high, this late in the stage. All they need to do is just try and hold their nerves with the gun. Talking about holding the nerves, look like Touchguard right on the opposite end of this hill. I believe it's going to be Jimmy. Pressed pretty far ahead. Here comes King pulling up for that backline support. And then Order, of course,
as a nice little advantage point too. Should be able to spot them if they crest over that hill. But Godlike, okay, doing a little bit of scouting, a little intel gathering. Looks like they might be setting up for a play here. Godlike, Replay. yeah, as you mentioned. They also do have high ground to work with. See And ya. well, Gotta wear a seatbelt. Gotta wear a seatbelt. so unfortunate. That's so unlucky. I feel kind of bad for Tony right there. But yeah. Shout out Godlike, to the as you observers, by the way. Shout I out, did. shout out to them, production. right? They're the real Dude. MVPs. They are just absolutely savage. They're not going to let any kind of mistake slip by. So teams, they need to be a little bit more careful. You can, it's kind of like a little bit of added pressure as well, right, Dave? Yeah. Any slip up will be caught and will be replayed at least 4 times. Now, on a positive note, they were able to pick them up, so the whole team doing fine. Everybody's up and at them, feeling good. So no need to stress with that. So looks like Nova Esports, they did pull back a little bit towards this church position in the graveyard. S2G on that west side, and it looks like at the same time, Godlike, they were able to acquire. Whoa, we're straight chilling right there. Godlike, they were able to acquire that position that they were scouting out a little earlier on. So Godlike in a solid spot here when I'm looking at the zone and when I'm looking at placement points. As you mentioned, yeah, Godlike definitely are chilling, but the problem is, if any other team who decides to go against Godlike, that's where we do see Godlike kind of struggling. And I do want to see Godlike, I do want Godlike to defend the place they've got themselves in. But again, this is where Godlike is actually struggling as well. Maybe this time they're going to be able to get over that struggle and actually reply back to the teams. But yeah, the next circle shifts all the way on the right side. There are already a lot of teams inside the circle. It's pretty much like a team-packed circle. And the rest of the teams that are going to be moving inside the circle, it's going to be a huge wave of vehicles. Oh, can we get the revive? Where are we getting shot from? Right there on the outskirts. I believe we're getting shot from the Infinity all the way out there to the west. So, yeah. So Godlike, very interesting. The reason I'm following them is because I did like that position they were able to acquire just a moment ago. But with this new circle shift, it looks like they don't like it. And they're actually splitting up a little bit and trying to send it a little more center. Any thoughts about that? A little 2-2 split as well. Yeah, it's pretty interesting. I feel like we made a point over here about scouting. And I feel like the first 2 players, they sent in the front. They were like, all right, guys, just make sure if the compounds are clear or not. The first 2 players just went in, secured the compound. The rest 2 players now are slowly and steadily moving in. Yeah, well, we'll keep pace with that. And I'm bringing that up because their last spot was pretty secure, in my opinion. But talking about being secure, Big Malo just driving right through Fenerbahce, the Duke machine, missing a couple shots here. Talk about the BM. If you could drive a buggy right through your compound, right through your little town that you're holding down, and still walk out unscathed, I don't know what that says. But next Ria on the outskirts, looking to make a play. Oh, yeah. Man, the trifecta of death, if you call it. And now Fenerbahce. I mean, Furious Gaming in the front. Fenerbahce will need to try and take care of Furious Gaming, but it seems like next Ria, they're just not interested in fighting at all. So they're just going to be passing by. Furious Gaming, on the other hand, they want all the smoke in the world, and they're going to get some. And this time it's Poppy Potro who strikes. No, scratch that, actually. It was Big Milo from the back who gets that kill. And Furious Gaming now looking to take down the final man, looking to put the final nail in the coffin. Fenerbahce, they need to be extra careful. There comes the nade, but he's able to move back to safety in the nick of time. But Rebellion, now he has to take care of a lot of things. Yeah. Knox bomb in a buggy all the way down there in the south. Is like, okay, you guys got this. And he's like, oh, no, you guys don't got this. I'm just going to chill back here and go for placement points. I think that's going to be the strat here of this game on Miramar. Kind of play the edge as a solo, keep your vehicle alive, and just play it nice, slow, and steady. Try to get these placement points. Enigma Galaxy as well. Talk about placement points, another one of those teams. They're kind of like this placement specialists at this point in the game. All the way on 4th position, looking really good. And this game as well. Intentions are pretty clear. Try and play things as safe as possible. Rauf in the distance, knocked out. He should be confirmed in no time. Infinity are looking to steal the kill away. 628. Looking to confirm it. But Hamoudi, quite close. Did he connect that? No, he didn't. No, he didn't. Oh, that was close, though. Little update, though. Next Rio, we did see them rotate. Just a couple moments. They lost 3 teammates. So next zone does pop up. Okay, so the rotate, the new position that Galek were able to acquire,
paying off big time. I like it too because you got Nova down to the south, and there's a main road that a couple teams they might actually utilize to kind of drive through, maybe YOLO send it to this new circle. Because I'm looking at the west side, I'm counting like 4 to 5 different teams that need to reposition now. So Godlike and Nova can kind of work in tandem and really play gatekeepers to all those squads trying to make their way into this new circle. But if you talk about team having the prime positioning, it has to be the Xavier. All 4 players alive right in the center of the zone as well. A7 looking pretty decent, but the problem is there is a little road dividing the circle into 2 halves. And the half as well is not equally divided. So the problem is if the circle shifts away from A7 on the left side, this is where troubles is going to start knocking A7's door. Let's see, Furious Gaming, they're going to be forced to defend. Scream going to be opening up a couple shots on the truck, trying to get the vehicle explosion. Going for that reload. Not able to get behind the cover in time. Oh, but he finds one though. As you mentioned, the trade is there instantly. Infinity down 2 men. Furious Gaming looking to inflict a little bit more pain, without a doubt. Those 30 bullets of pain being felt by the signature in 416. But Trick is in over here with the Scar L. Tony always playing that off angle too. You got to keep tabs on Tony. Always playing that off angle, looking for that sneaky angle. But over here, Nova just running across the open terrain. Paraboy, Molly in hand, /M249. Okay, King, looking though. to make some plays. But King, though, just saving the day for Nova. Even though Jimmy was knocked out, but King on the left side, just saving the day for his team. Nova, I felt like that was it. I felt like days for Nova were numbered in that previous game, but finally they were able to make it out alive in Viscous. But yeah, for now, Infinity on the move as well. Went through quite a lot in the past, so now they do not want to deal with anything else. So they're just going to be maintaining that social distancing. Trying to see, can Nova pick up Jimmy? Because if so, you got Paraboy and Jimmy both with the M249, the light machine gun, and I wouldn't want to run into that team. Let's just say that, especially on Miramar with so much open terrain for you to just kind of drive by. An M249 is the perfect weapon to kind of get those vehicle explosions. As you mentioned, yeah, M249 with just a huge magazine in the gun. But now over here we have H2G charging up a Nova. I don't know if this is a good idea or not. Kelsey being found in here because the M249, the bullets just never stop raining. I love it when we talk about something and then a moment later, boom, right there on the screen. Let's see though, Order. Can Order get the defense because King is down? Timber, Rip7 going to be working together as a unit, as a duo, trying to capitalize on this, trying to get some limb points. Oh, the grenade on the Jimmy. Oh, there we go. The nades from the side of H2G. H2G looking to prove Nova unparalleled. Timber making the push happen on the left. Order's position still not known. Or maybe it is now. Timber being found. A huge knockout from Order. But guess what? This time it's Nova. Proving H2G unparalleled. H2G knocked out the game. Order. Order is just dominating here today, man. Was receiving some shots after that. The third party from out there in the distance did pop a smoke. Going to be popping another one. Might be able to pick up Jimmy just in time. 7 limb points for Nova Esports right now. Wow. Oh, man, they're just going all in. Guns blazing. They just don't care at this point. They just want those kills. They're out for blood. They're hungry. They are staying hungry, and they're ready to devour. Infinity on the left side as well. I'm seeing, even though they don't really have the man number to work with, they're still trying their best to get a couple of kills before they get taken out of the game. So, got to say, a valiant effort from their side. Still super impressed with Nova Esports. They were able to get the pickup. Now, they did pop over into that. We'll get back into that bike. They're going to be repositioning, but Damon over here laying down a lot of fire on 4 rivals. Down Gaming having a clear high ground, a little bit of advantage as well, but no, the problem is the Wall of Death is moving in. 4 rivals trying their best to take a full advantage of that situation, but Downwind Gaming are just a little too good in these situations. 4 is knocked out, but Sung is the man who's not going to let a fallen man behind. Who's that? Who's that showing up? Who's knocking at the door, Damwon? It's Nova, Jimmy, and Order showing up once again. This team, although they only have a duo, they are not afraid to get involved, and I love it. Show a little head, show a little head. Just a little glimmer.
No. And then okay, Jimmy holding down down one with the M249 on the opposite end right here. Man. Nade. This might just be $1 million nade if it connects. If it does, but not enough damage to take out a man. Sung in the front trying to take out the man, but no. Instead, it's the huge clip size of M249. Just the bullets don't stop raining. But Diamond Gaming able to try things out and able to take out Jimmy. This leaves Order all by his lonesome. And Order as well now trying to play things a little safe. Instead, going for those placement points. Looked like Order was possibly sent into that shack where they knew there was going to be an enemy there. Driving right past it. Now Don Juan going to be popping up, trying to get these grenades. That little window. Kudor popping out with the UMP, saying, "This is my shack." Done. Oh, they didn't get the push in. Kudor, next Rio, still alive. DXavier saving the day for next Ruya. Oh my god. He doesn't realize how lucky he is right now. Kudor, barely survives that. But yeah, still gotta give props to that man. Even though he was a solo survivor, he was doing a great job holding that shack down, making sure he wasn't really being taken out that easily. Na'Vi though, looking to take the fallen man back up, looking to give the fallen man a hand, but is that going to be a possibility? That's the question. Na'Vi all the way on the edge of the zone. They have a lot of pressure. They do. And Kudor, not lucky enough though. That shack no longer in play with the new circle shift. So that push that we saw from Order, it paid off big time because Order was able to pick up a nice little spot right there on the edge. So we got a couple solos here, then a couple teams with 4 up. One of those teams with 4 up, in particular, Alpha 7, 5 elim points so far. Is this the Alpha 7 game that we've been waiting for? Oh man, look at that. DXavier having the best compound in the world, just raining down death and destruction, just peppering bullets all the way in the front. Whoever peeks out, DXavier is not going to spare them. Now Na'Vi as well, it's going to be the next wave of an enemy for them. But what esports? What happened? What? How did they just get taken out like that? 4 rivals somehow survive. Oh man. Oh, let's see though. Let's see if another solo can make a play. I see Order having to defend their spot from A7. Looks like they weren't able to. So these solos, they are playing spoiler right now in this lobby. Oh, they are. They indeed are. But Godlike Shack is getting compromised by Na'Vi, and they realize this is their only chance to stay alive in the game. This nade might just blow up the Weekle, and if it does, that's it. That's going to be it for Kitsune. But he moves back to the nick of time, moves back to safety. Kitsune spots out Zcon in the front, but a little too oblivious about Kitsune in the front. From behind, too. 6 elim points and all that chaos. Look at DXavier. They have been big chilling right here. They got these broken walls to work with. They got these compounds that they go to the second story, get some sight lines. Now Furious rolling up in the bus with Uzis locked and loaded right within grenade range here of A7. Oh, this is A7's chance to take on some enemy hills. Furious Gaming taken down quite low, and I feel like that's going to be it. And yes, it is. Getting eliminated on 5th place with 7 elim points. Looking still pretty decent. Kitsune was the only man left alive for Na'Vi as well. He's been taken care of right now. DXavier, as I mentioned, they still have one of the best compounds in the zone. If they're able to hold it off successfully, that's going to be such a good thing. 4-4 situation, top 2 teams alive, A7 versus DXavier. This is A7's game. A7 got this, man. They got this. This team, 2nd place league stage PMGC West, 4th place finals, 1st place PMPL, 1st place PMPL Brazil. Dude. This is their time. This is their time to reclaim that spot. Jump up these leaderboards already with 9 elim points. Carrillo, Senatexa, Mafioso, some of the best players from the West. Oh, every single player in this team is just one of the best players out there. And now DXavier, they have to move out in the open because the circle shifts away from them and it favors A7. And I'm pretty sure DXavier are going to start to sweat. They will need to use each and every single piece of smoke to make that cover and then try and move inside the zone slowly and steadily. But still, DXavier will need to find at least 1 knockout on the A7 if they just want to buy enough time. I think if the trio from A7 can apply that pressure and force DXavier to push out where Mafioso is, Mafioso can really play spoiler to that push if they don't kind of let them know where their current position is. Oh, man. Yeah, Mafioso's angle is huge, though. That's my point. Yeah. It's a huge angle. Mafioso's angle. And he should make sure that his position is not being compromised as well.
Mafioso still, I'm pretty sure Mafioso's position is known or not. I don't exactly know. But yeah, Mafioso is trying his best to play it like things as safe as possible. But here comes the push, and as you mentioned, yeah, Mafioso trying his best to spoil this push. Not only that, Mafioso can get so much intel from that little baby hill. Relay that back, and here comes the beginning of the engagement. Lamborghini down. Oh, Lamborghini down, a huge first knockout to open a lot of things up. Another man taken down quite low as well. Duck barely survives on a sliver of health. And he's prone down. He's a little snake in the map of Miramar. Deserty snake. But yeah, he's 7. They're just playing this so safe, and they're playing this perfectly. They have this Rich to work with. They have the zone favoring them as well. The Xavier, they're hurt. Exactly. A7 playing this one nice and slow. They have the zone to work with. They can taste the chicken dinner. It's within their grasp. They don't want to let this one, they don't want to throw it. D Xavier, they have this bus to work with. That cover, looks like a Molly going to get tossed out. Revo, though, was knocked out. Oh, no. D Xavier, we're burning alive over here. We are burning to a crisp. Oh, here we go. Man falls on top of the flames. Now it's all down to Frankie. He's taking a lot of bullets. It's just complete destruction being rained down onto Frankie. So many bullets to handle. And now Duck trying his best to work as a meat shield for Frankie, but not enough. Frankie barely survives, though, still on a sliver of health. Has this little dip to work with. But again, his position's compromised. All these sights of A7 are locked on to Frankie. There's no way he's going to be able to make it out alive, but still he finds one. Frankie is just putting in the work right now. Senatexa going for a reset, revive. Rebo popping his boost. Frankie, it's up to you. Can Frankie clutch it out? Oh, no. No. Out in the open, taking a lot of shots. And he up A7. They just clean it up and proving D Xavier unparalleled. Hats off to Frankie, though. I'm not gonna lie. Frankie was putting in some work. Frankie was getting these knocks. Alpha 7, they had the numbers advantage towards the end, but they kept getting traded back and forth. But Alpha 7, let's go! PMGC West representing Brazil, getting their first winner chicken dinner here of the Grand Finals. 13 elim points. So not only did they get the 15 points for the chicken, but almost enough elim points to make it count as 2 chickens. So this one game in particular, it is going to just shoot them up the overall leaderboard. This is great for them. So ladies and gentlemen, that was Miramar. One more game to go. Don't go anywhere because we got the analysts hitting you with some knowledge. Well, I will tell you this, we're not going to hit you with it because that can be illegal and we could be sued, but we're going to drop some knowledge bombs on you, which is also probably illegal if we drop bombs on you. But either way, Alpha 7, let's talk about them. I don't know where I'm going with this, but I don't have to know where I'm going with this because I have these 2 lovely gentlemen to my side with Maxman and the 7 Rules Gaming, as we're going to be talking. You know what? Take it. Okay. Yeah, Max, let's just let 7 talk about this for the next 5 minutes. Go ahead, 7. Hold on, I'm waiting for the shot. Alpha 7, baby. Alpha 7. We've been talking about it. We were talking about Carrillo. He was scouting way too far away from his team. तिम्रो लागि युकेमा घर किने पानको पात एरेना हान्न पर्यो एरेना हान्न पर्यो भैया तो आ गया Team match, let's go. First point for the red location. Cover me.
location. आउँदैन कपिराइट कहाँ आउँछ कपिराइट आउँदैन Marked a location. Reloading! Marked a location. No mercy! Marked a location. Killed! Target down! Cover me! Clear! Marked a location. Reloading! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Cover me! The blue team is unstoppable! Reloading! Marked a location. Nice shot! No mercy! Cover me! Nice shot! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Watch out! Watch out! Marked a location. Watch
छ्या लागिहाल्यो नि सही मजा आयो यार खेल्नमा कतिजना हो त 2 जना रहेछ Great. You're Mark about the to win. location. The blue team is about to win. Expired. Target down. Blue team victory. मार्न पर्यो Huge boost for us. The biggest thing is how fit and ready they are. That's probably my biggest key. Team match. Let's go. First point for the red team. Clear. Cover me. सेटिङ गर्नु पर्यो Mark the location. आवाजै आएन छ्या The blue team is unstoppable. Reloading. ग्रोजामा बल्ल आवाज आयो मेरो Nice shot. No mercy. Cover me. Reloading. Target down. Cover me. Marked a location. हेलो 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 दाइ हेलो हेलो भाइ के छ खबर भाइ हेलो हेलो
हेलो गेम छैन है आइसियो त आइडी पासवर्ड ओइ मोडी ओइ मसी अनि आइडी पास त आइसक्यो अरे त अनि आइडी पास त आइसक्यो अरे त हाम्रो छैन के नाम ए हाम्रो छैन ल ल म चाहिँ गएँ ल ल ल भाइ ल
ओके गाइजहरु सबैजनालाई वेलकम छ है वेलकम हाम्रो 8 PM 8:30 PM को स्क्रिन्समा सबैलाई वेलकम छ सो अभियसली हेर्न सक्छ हाम्रो 20 वटा टिम 74 जना प्लेयरले जोइन गर्नुभएको रहेछ भने सो रहेको छ हाम्रो प्लेन पाथ हेर्न सक्छौँ नोभोबाट स्टार्ट रहेको छ भने सुटिङ रेन्ज 7 निको माथि गएर फिनिस रहेको छ भने सो अभियसली यहाँनिर हेर्न सक्छौँ सधैँको जस्तो आज पनि मेबी यहाँनिर नोभो र मिलिट्री बेस खाली रहन्छ जस्तो लागेको छ तर एउटा अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ भने अब हेर्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी कुन चाहिँ टिम रहेको छ यो मेबी ओके एमसिओपी हाम्रो डिएसटिआर बिस्ट अनि कार्बी गुन्डा हाम्रो हेर्न सक्छौँ 3 जना प्लेयरको साथमा यो प्लेयर रहेको छ नि यो प्लेयरहरूलाई मुभ गरेको हेर्न सक्छ हाम्रो मिल्टा पावर साइडमा देख्न सक्छौँ भने अरूको रहेको छ हाम्रो RGSXको टिमहरू हेर्न सक्छौँ 3 जना प्लेयर ओके 4 जना प्लेयरको साथमा मुभ गरेको रहेछन् भने हाम्रो TMXको प्लेयरहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ अभिषेक एन्सर र भान्सको साथमा हेर्न सक्छौँ यो टिम पनि मुभ गरिरहेको छ अब रहेको छ हाम्रो WCको टिम हाम्रो प्रदीप पृथ्वी नुब पोल्टी र हाम्रो ग्रिनको साथमा हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 3 जना प्लेयर ओके 4 जना प्लेयरको साथमा सधैँ जस्तोको ड्रप लोकेसन रहेको छ हाम्रो सो सेल्टर पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ सेल्टर साइडमा रहेको छ भने अहिले चाहिँ यो टिम भएतिर कुनै पनि टिमहरू क्लोजिङ आएको छैन सो यहाँनिर अभियसली देख्न सक्छ सधैँको जस्तो अब मिलिट्री बेस र नोभो पनि खाली रहनेवाला छ तर जोन सिफ्टिङ आइसकेको छ हाम्रो मिलिट्री बेस र हाम्रो हेर्न सक्छ नोभोको साइडतिर अब रहेको छ हाम्रो टिडीको टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो RGSKE योहरू पनि रहेको छन् यहाँनिर सोलोम्यानको साथमा जोइन गरेको छन् भने अनि रहेको छन् हाम्रो म्याउटेवरको टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ 4 जना प्लेयरको साथमा पोचुङकी साइडमा रहेको छ हाम्रो 3वटा टिमको क्ल्यासेस पर्ने चान्सेस रहेको छ भने सो योहरूले पनि हेर्न सक्छ यहाँनिर M16A4 को साथमा यो प्लेयर मुभिङ गरिसकेको छ भने ओके हाम्रो हेर्न सक्छौँ अन्जेला इन्स्टा नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छ अब रहेको छ हाम्रो योहरूलाई पनि सर्ट्सहरू आइरहेको छ पछाडिपट्टि पोजिसनबाट हाम्रो TXको र TMXको पनि क्लासेस हेर्न सक्छौँ हाम्रो ओके एन्सरहरू रहेको छ अगाडिपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ अभियसली अभिषेकलाई यहाँनिर फिनिस गरेको रहेछ भने TXको टिमबाट पनि 3 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड रहेको छन् मेबी एकजना प्लेयर चाहिँ अफलाइन रहेको छन् जस्तो लागिसकेको छ भने हाजरको यहाँनिर M416 को सर्टको साथसाथमा हाम्रो RGSKE योहरूलाई पनि फिनिस गरिसकेको छन् अब TMXको हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एन्सर रहेको छ स्क्यारलको साथमा अगाडिपट्टि पोजिसनतिर मुभ गरिरहेको छन् भने मेबी हाम्रो TXXको एटिट्युडलाई पनि देख्न सक्छौँ सो यही पोजिसनमा रहेको छन् त्यो प्लेयर पनि अगाडिपट्टि पोजिसन यहाँनिर 2 vs 2 मा गेम कन्भर्टेड भइसकेको छ मेबी हाम्रो महाबिला पनि हेर्न सक्छ एटिट्युड रहेको छन् झिल्के पनि ओके अहिले चाहिँ अनलाइन आइसकेको रहेछन् अघि चाहिँ अफलाइन देखेको थियो जस्तो लागेको थियो भने एन्सरलाई अहिले अझ पनि हेर्न सक्छौँ स्क्यारलको साथमा जाने कि नजाने भइरहेको छन् यो प्लेयर पनि फेरि हाम्रो पोचुङकी साइडमा हेर्न सक्छ टिडीको टिमबाट फियरलेस बिटुले हाम्रो RGSKE भेन्टा ओपीलाई पनि नक निकालिसकेको छन् मेबी मलाई थाहा भएन यार ब्रदर यार त्यो किन हानेको चाहिँ सबै डिस्कर्डमा गएर है क्वेरिजमा गएर भनिदिनुहोस् होला सो अभियसली मलाई थाहा छैन है ब्रदर सरी त्यसको लागि मैले एड पनि गर्ने होइन मैले रुम पनि बनाएन म त सिर्फ कास्टिङ मात्रै गर्ने हो तपाईँहरूको गेम देखाइदिनु है त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु त्यही पनि मेरो हकमा नभएको कुरा भयो भने म सरी चाहिँ भन्न चाहन्छु एन्सरलाई एन्सर चाहिँ यहाँनिर टेकन डाउन गर्ने कोसिस गरिएको थियो तर सम्भव रहेन भने हाम्रो टिडीको टिमबाट पनि हेर्न सक्छ हाम्रो RGS भेन्टा ओपीलाई इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छ भने आजर पनि नक हेर्न सक्छ हाम्रो भेन्टा ओपी पनि नक रहेको छन् अन्जिललाई सुरु फेसमै फिनिस गरिएको रहेछ म्याउट्याउ रहेको छन् यहाँनिर सोलो म्यानमा मेबी कन्भर्ट हुनेवाला छन् कि भन्ने एउटा ओके एउटा हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सो अभियसली ब्रदर मैले निकालेको होइन है तपाईँलाई सरी त्यसको लागि हाम्रो मेबी त्यो डिस्कर्डमा गएर भन्नुहोस् होला म्यानेजमेन्ट टिमहरूलाई उहाँहरूले नै उयो बनाउने हो लबी बनाउने हो के अरे रुम बनाउने हो उहाँहरूले नै जसलाई एड गर्न मन लाग्यो एड गर्ने जसलाई फ्याल्न मन लाग्यो फ्याल्ने है सरी है त्यसको लागि चाहिँ ब्रदर भन्न चाहन्छु अब TXSको टिम हेर्न सक्छौँ टिएमको एन्सरलाई पनि यहाँनिर टेकन डाउन गरिएको रहेछ भने बान्सलाई पनि हेर्न सक्छ यहाँनिर मोलोटोभ आएको रहेछ कनेक्सन भइसकेको छ एन्सरलाई पनि फिनिस गरिसकेको छन् भने बान्स हेर्न यहाँनिर ओके यो प्लेयरलाई पनि इन्स्ट्यान्टली फिनिस गरिएको छ TXXको माविद्वारा पनि हाम्रो टिएमको टिमलाई पनि इन्भाइट गरिदिइसकेको छ अब हाम्रो TDXको टिम ओके हाम्रो RGS म्याउट्याउ हेर्न सक्छौँ सोलो म्यानको साथमा हाम्रो टिडीको टिम पनि क्लोजिङ आउने कोसिस गरिरहेको छ भने माथि हाम्रो 7 साइडमा पनि क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ सो RGS म्याउट्याउहरूको टिमलाई यहाँनिर टिडीको टिम मेबी यहाँनिर अलिकति क्लोजिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएन तर भिन स्मोकको एउटा एङ्गलको साथमा इन्स्ट्यान्टली हाम्रो देख्न सक्छौँ RGSको टिमलाई पनि इन्भाइट गराइसकेको छ स्लेयरको टिमबाट हाम्रो ग्रिम जेरोलाई इन्स्ट्यान्ट ओके ग्रिम गेरोलाई यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरेको रहेछ 3 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छ हाम्रो स्लेयरको टिम रहेको छ भने अब ब्याटएक्सको टिम पनि 3 जना प्लेयरमै कन्भर्टेड रहेको रहेछ हाम्रो जोन बेला इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिएको रहेछ
सो जियोल पनि हेर्न सक्छौँ माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा हाम्रो स्लेयरको टिमबाट फेरि पनि अर्को प्लेयर फिनिस गरिएको रहेछ हाम्रो डी कसौललाई हेर्न सक्छौँ भने स्लेयरको टिम पनि अब 2 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ अब मेबी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ डब्लुसीको टिम पनि यहाँनिर एकजना प्लेयर चाहिँ घुमाउनु परेको रहेछ हाम्रो प्रदीपलाई हेर्न सक्छौँ भने अनि रहेको छ हाम्रो योलोको टिम पनि एउटा मेबी अभियसली यहाँनिर रहेको छ ब्रिज क्याम्पको साथमा देख्न सक्छौँ हाम्रो सो केओजीको टिम हेर्न सक्छौँ अगाडिपट्टि पोजिसनमा यहाँनिर केआइपीलाई पनि नक निकालिसकेको छन् भने हाम्रो फुर्बा हेर्न सक्छौँ ओके सरकारको टिम रहेको रहेछ यहाँनिर सरकारको टिमबाट एकजना प्लेयरलाई इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छ हाम्रो योलोको टिमबाट पनि 3 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छ हाम्रो झिल्के सरकार पनि माथिपट्टि पोजिसनबाट यहाँनिर मुभ गर्ने कोसिस गरिएको थियो तर यो प्लेयर पनि हेर्न सक्छ यहाँनिर बग्गी झारेर तलपट्टि साइडबाट अब मुभ इन गर्ने कोसिस मेबी अब हाम्रो योलोको टिमहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ गुरुङ पनि पछाडिपट्टि पोजिसनबाट मुभ भइसकेको रहेछ प्रज्वल हेर्न सक्छौँ एउटा ब्रिज क्याम्पको साथमा यहाँनिर गेट किप गर्ने चान्सेस यो प्लेयरले पनि लिएर बसिरहेको छन् ओके फेरि यतापट्टि चान्सेस यहाँनिर क्ल्यासेस पनि हाम्रो एआईको टिम रहेको छ एफएफसीको टिमबाट पनि हेर्न सक्छौँ योलोको टिमले फेरि पनि नक निकालिसकेको छ सरकारको टिमबाट सो सरकारको टिम तलपट्टि पोजिसनमा रहेको रहेछन् हाम्रो फुटबललाई पनि इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिएको रहेछ भने अब हेर्न सक्छौँ सरकारको टिम 2 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ अभियसली यहाँनिर हेर्न सक्छौँ जोले सरकार र हाम्रो आशिष सरकार रहेको छन् 2 जना प्लेयरको साथमा अनि अगाडि हाम्रो योलोको टिम पनि रहेको छ 4 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ अलिकति एउटा त्यो टिम पनि अलिकति स्प्लिटेड वेजमा आफ्नो पोजिसनहरू यहाँनिर छरेर बसिरहेको हेर्न सक्छौँ त्यो टिमलाई योलोको टिमले पनि मेबी यहाँनिर पोजिसन एङ्गल निकाल्ने कोसिस गरिरहेको छन् हाम्रो गुरुङलाई हेर्न सक्छौँ लेफ्टपट्टि साइडबाट मुभिङ गर्ने कोसिस यो प्लेयरबाट पनि अनि रहेको छ हाम्रो सुरज पुरै लेफ्टपट्टि पोजिसनमा हाम्रो सरकारको टिमबाट पनि झिल्केलाई चाहिँ अभियसली यहाँनिर स्पोर्टिङ गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अनुमानको साथमा अगाडिपट्टि पोजिसनमा चाहिँ मुभिङ गरिएको छ यो प्लेयरबाट तर मेबी यहाँनिर ओके सरकारलाई अब स्पोर्टिङ गर्ने कोसिस यहाँनिर मेबी स्पोर्टिङ गरिसकेको छ नि यो प्लेयरले पनि अब ओके हाम्रो झिल्के सरकार पनि अभियसली यहाँनिर निकै नै नराम्रो पोजिसनमा फसिसकेको छन् त्यो प्लेयर यो प्लेयरलाई पनि नक निकालिएको छ हाम्रो सरकारको टिमबाट अर्को आशिष एकजना प्लेयर चाहिँ कतापट्टि पोजिसनमा रहेको छन् त यहाँनिर देखिएको छैन त्यो प्लेयरलाई अब मेबी यो झिल्के सरकार पनि इन्स्ट्यान्टली फिनिस हुनेवाला छन् र हाम्रो सरकारको टिम पनि 16 म्यानमा कन्भर्टेड हुनेवाला छ ओके एचएफके को टिम हेर्न सक्छौँ यहाँनिर नक निकालिएको रहेछ एकजना प्लेयरलाई हाम्रो आइएनएफएक्सको टिम पनि हेर्न सक्छौँ अगाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको छ 4 जना प्लेयरको साथमा पनि ओबिटोलाई यहाँनिर मेबी बगेको साथमा नक निकालिएको जस्तो लागेको थियो सो अब अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर आइएनएफको टिम मेबी कस्तो यहाँनिर यो टिमबाट ओके ह्याकरिज रहेको रहेछन् माथि यहाँनिर मेबी K98 को साथमा यहाँनिर सर्च कनेक्सन रहन्छ कि भन्ने एउटा मेबी अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सर्च लिने कोसिस गरिरहेको छन् अगाडिपट्टि माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा यहाँनिर स्पोर्टिङ गर्ने कोसिस हाम्रो ह्याकरिज हेर्न सक्छौँ भेकलको साथमा मुभिङ गरिसकेको छन् त्यो प्लेयर पनि अनि रहेको छन् हाम्रो आइएनएफको प्रफुलरलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर तलपट्टि पोजिसन आदेश पनि रहेको छन् हाम्रो मेबी अब रहेको छन् हाम्रो एचएफके टिम पनि अब बिटो फिनिस हुनेवाला छन् ब्यानरलाई हेर्न सक्छौँ अलिकति माथिल्लोपट्टि साइडमा रहेको रहेछन् यो प्लेयर पनि मोजिनको साथमा देखिएको छ विथ 4x साथमा पनि यो प्लेयरले पनि कुनै पनि सर्च लिने कोसिस चाहिँ गरिसकेको छ अब अभियसली त्यहाँनिर तलपट्टि पोजिसनबाट हेर्न सक्छ हाम्रो आइएनएफको प्लेयरहरू मुभिङ गरिरहेको छन् भने ब्याट एक्सको टिम र हाम्रो अभियसली यहाँनिर स्लेयरको टिमको पनि क्ल्यासेसको यहाँनिर इन्डिङ्स आइसकेको रहेनछ यहाँनिर सो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सो अब रहेको छन् हाम्रो यहाँ चाहिँ ओके स्लेयरको टिमबाट पनि यहाँनिर फिनि नक निकालिएको छ भने ब्याट एक्सको टिमबाट जियोलाई हेर्न सक्छौँ अगाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको छन् मेबी अब यहाँनिर स्लेयर माम्बा भर्सेस त्यो प्लेयरको 1-on-1 पर्ने चान्सेस रहिरहेको छ भने ओके नक निकाल्न सफल रहेन त्यो प्लेयरलाई सेक्युर गर्नेवाला छन् ब्याट एक्सको टिम पनि 2 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ स्लेयरको टिमबाट हेर्न सक्छ माम्बाको एचपी निकै नै कम रहेको छ भने क्लोजिङ आइसकेको छन् हाम्रो ब्याट एक्सको टिमबाट ओके ब्याट एक्सको टिमबाट गडनेस मोडलाई यहाँनिर पनि अलिकति क्लोज पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो स्लेयरको टिमबाट पनि माम्बा हेर्न सक्छौँ बाहिरपट्टि पोजिसनमा मुभ गरिसकेको छन् भने यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराउनु पर्ने रहेको थियो तर आफूलाई हिल पनि गराएको छैनन् यहाँनिर अनि आफ्नो प्लेयरलाई रिभाइभ पनि गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छैनन् सानलाई हेर्न सक्छौँ मेबी अब फिनिस गर्ने चान्सेस रहेको छ त्यो प्लेयर पनि फिनिस हुन्छन् कि भन्ने एउटा ओके तर ब्याट एक्सको सर्च हेर्न सक्छौँ यहाँनिर राइटपट्टि पोजिसनबाट मुभिङ गरिसकेको छन् भने ओके यहाँनिर मामाले पनि यहाँनिर ओके M16 एपरको साथमा सिङ्गल सर्टको साथमा सर्ट्सहरू लिने कोसिस गरिएको थियो तर हाम्रो गडनेस मोडको हेर्न सक्छौँ पछाडिपट्टि पोजिसनबाट हेरेर एङ्गलको साथमा इन्स्ट्यान्ट इन्मेट गरेर हाम्रो स्लेयरको टिमलाई पनि इन्मेट गराउन सफल भइसकेको छ 15वटा टिम अब 51 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ हाम्रो हेर्न सक्छौँ UGX को टिम पनि रहेको छ क्लोज पोजिसनमा र हाम्रो अभियसली हामीले INF को टिमसँग हेर्न सक्छौँ क्ल्यासेस रहेको छ
युजिएक्सको टिमबाट पनि एकजना प्लेयरलाई नक निकालिएको छ, 2 जना प्लेयर नक। अब गाउँले वाइटीहरूलाई हेर्न सक्छौँ अलिकति पछाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको रहेछ यहाँनिर। स्काइरेल विथ 4x साथमा सर्च लिने कोसिस गरिएको थियो भने यो प्लेयरलाई पनि इन्स्ट्यान्ट नक निकालिएको छ। मोनाज पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो अभियसली हाम्रो युजिएक्सको टिमको अलिकति नराम्रो पोजिसनको साथमा हाम्रो आइएनएफको टिमहरूलाई देख्न सक्थ्यौँ। यहाँनिर निकै नै प्लेयरहरू छरेर बसिरहेको थिए। चारतिरबाट सर्ट्स आउँदाखेरि हाम्रो अभियसली हाम्रो युजिएक्सको टिमले अलिकति प्लेयरहरूको पोजिसन थाहा पाएनन्। त्यही सँगसँगै हाम्रो युजिएक्सको टिमलाई पनि हाम्रो आइएनएफको टिमबाट नन स्टप सर्ट्स आएकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो युजिएक्सको टिमलाई पनि आइएनएफको टिमले चाहिँ इन्भाइट गराउन सफल भइसकेको छ। अब बिएसको टिम आशिष सरकार पनि फिनिस भइसकेको छ जोन ड्यामेजको साथमा। सो अभियसली हेर्न सक्छ भ्याटेक्सको टिमहरूलाई पनि मुभ इन गर्नुपर्ने रहेको छ। टिएक्सको प्लेयरहरू हेर्न सक्छ बोर्डको साथमा मुभ इन गर्ने कोसिस गरिरहेको छन् भने बिएसको डिजे मिगोले हेर्न सक्छौँ हाम्रो रहेको छन् हाम्रो एनसी ओपीओले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 2 जना प्लेयरको साथमा। केयर गुन्डालाई पनि यहाँनिर ओके कार्प गुन्डालाई पनि इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरेको रहेछ सुरु फेजमै पनि। सो एनसी ओपीओ एउटा ग्रेनेडको साथमा देखिएको छ। ग्रेनेडको मेबी यहाँनिर कनेक्सन आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ हेर्न पर्ने रहेको छ। ओके हाम्रो एचएफके एक्वरिज 2 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो एनसीओपी पनि रहेको छन् भ्यान ह्यालेन अनि हाम्रो बिएसको प्लेयरहरू पनि रहेको छ अगाडिपट्टि पोजिसनमा। यहाँनिर ब्रिजपट्टि साइडमा बिएसको टिम पनि 4 जना प्लेयर चारतिर छरेर बसिरहेको छन्। एउटा चारो थापेको जस्तो देखिएको छ। तर ओके हाम्रो लाइक सेयर पनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है गाइजहरू सबैजनाले। मन पऱ्यो यसो भनिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कास्टिङ है। सो अब हाम्रो हेर्न सक्छौँ एचएफको टिम अगाडिपट्टि पोजिसनबाट अझ पनि मुभ इन गर्ने कोसिस गरिरहेको छन् न्यू प्लेयरले पनि। यो टिमहरूले पनि अब फेरि पनि 1 मिनट 3 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको रहेछ। एउटा मोनोटप फालिएको रहेछ कनेक्सन आएन मोनोटपले कुनै पनि। ओके तर हाम्रो एकजना हेर्न सक्छौँ बिएसको टिमबाट यामजेको यहाँनिर मोनोटपको साथमा हाम्रो के एनसिओपीको टिमबाट एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरिसकेको छ। अब एनसिओपी पनि हेर्न सक्छौँ सोलोम्यानमा कन्भर्टेड भइसकेको छ न्यू प्लेयर। हाम्रो डिजे मिगोले यहाँनिर स्पोटिङ गर्ने कोसिस गरेको छन् भने डिजे मिगोलाई पनि यहाँनिर कुनै पनि कनेक्सन आएको छैन। यहाँनिर हेडसटको साथमा हाम्रो एनसिओपीको पनि एचपी निकै नै कम रहेको छ हाम्रो डिजे मिगोलको सर्टको साथसाथै। अब यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराइरहेको छन् भने बिएसको टिम पनि मेबी यहाँनिर क्लोजिन आउने या नआउने दोधारमा परिरहेको जस्तो लागेको छ त्यो टिम त्यो प्लेयरहरू। ओके मेबी अर्कोपट्टि पोजिसनमा पनि हेर्न पनि रहेको छ हाम्रो जिएनडीको टिम अगाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो डिएनडीको प्लेयरहरू 4 भर्सेस 4 को सिनेरियो रहिरहेको छ। मिङ्गो हेर्न सक्छौँ M416 विथ 3x को साथमा सर्ट्सहरू लिगिरहेको छन्। तर हाम्रो डिएनडीको टिमको पनि अलिकति पोजिसन चाहिँ रिभिल भइरहेको छैन। प्लेयरहरू कतापट्टि साइडमा रहेको छन् थाहा नै छैन यहाँनिर। सो फ्री फायरको साथमा यहाँनिर सर्ट्सहरू चाहिँ लिने कोसिस गरिएको छ। सो के यहाँनिर भेहिकलको टायर यहाँनिर फुटाउने कोसिस यो प्लेयरबाट पनि डिएनडीको टिम लेफ्टपट्टि साइडमा हेर्न सक्छ हाम्रो टाइसन पनि रहेको छन्। टाइसन र थरलाई यहाँनिर अगाडिपट्टि पोजिसनमा अलिकति स्प्लिटेड वेजमा रहेको छ हाम्रो डिएनडीको टिम। 2-2 स्प्लिटेडमा 2-2 स्प्लिटमा हेर्न सक्छ हाम्रो डिएनडीको टिम रहेको छ भने सो RGSXkE को टिम पनि अनि तलबडी पोजिसनमा मुभिङ गर्न सफल भइसकेको छ। 13 वटा टिम 44 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ हाम्रो गेम स्टार्ट भएको हाम्रो 13 मिनट्स भइसकेको रहेछ। यहाँनिर अभियसली हेर्न सक्छौँ 13 वटा टिम 44 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ। अब फेरि पनि जोन क्लोजिङ हुने तर्खर गरिरहेको छ भने अब मेबी यहाँनिर एउटा बिएसको टिम पनि अभियसली यहाँनिर हेर्न सक्छौँ ब्रिज साइडमा रहेको छ भने स्नोपरलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अलिकति अब ब्रिजतिर मुभ गर्न पर्ने रहेको छ यो टिमहरूलाई पनि। सो भेहिकलको साथमा चाहिँ देख्न सक्छौँ एनसिओपी सोलोम्यानको साथमा अझ पनि रहेको छन्। ओके एनसिओपी पनि अब हाम्रो हेर्न सक्छौँ बिएचको याम चाहिँ अगाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको छन्। के हुनेवाला छ त यहाँनिर अब बिएचको टिमबाट पनि स्मोक पाथ बनाएर यो प्लेयरतिर यहाँनिर क्लोजिङ आउने कोसिस गरिरहेको छन्। मेबी अब यो प्लेयरले पनि आफूलाई चाहिँ बुस्ट गराइसकेको छन् अलिकति रेडी पोजिसनमा बसिसकेको छन् यो प्लेयर पनि। सो फाइट लिनको लागि यहाँनिर पछि घट्नेवाला छन् जस्तो चाहिँ लागेन। बिएचको यामजेलाई पनि एउटा ग्रेनेड चाहिँ फालिएको थियो कुनै पनि कनेक्सन आउनेवाला छैन प्लेयर निकै नै टाढा रहेको छन्। बिएचको यामजे फेरि पनि क्लोजिङ आउने कोसिस। सो अलिकति यहाँनिर अगाडिपट्टि स्मोक देख्न सक्छौँ स्मोक चाहिँ रहेको छ तर यो प्लेयर पनि हेर्न सक्छौँ अलिकति यहाँनिर हार नमान्ने जस्तो पिरियड रहेको रहेछ। यहाँनिर सोलोम्यानको साथमा हाम्रो टिमसँग क्ल्यासेस लिइरहेको छ यो प्लेयरले पनि। तर हेर्न सक्छ हाम्रो बिएसको यामजेले पनि यो प्लेयरको चाहिँ यहाँनिर पोजिसन रिभिल भइसकेको रहेछ। यहाँनिर यत्रो सानो भ्याल्टिलेसनबाट यहाँनिर सर्च आएको थियो यो प्लेयरहरूलाई पनि कनेक्सन रहेको थियो एचपी कम भइसकेको छ। फेरि पनि बुस्ट गराउने यो प्लेयरले एउटा निर्णयको साथमा बुस्ट गराइसकेको छ।
ओके मेबी के भयो यहाँनिर ओके अब क्लोजिङ आइसकेको छ हेर्न सक्छ हाम्रो बिएसको टिमबाट डिजे मिगोललाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर क्लोजिङ आइसकेको छन् हाम्रो एनसिओपी 16 म्यानकै साथमा रहेको छन् भने टिमहरू पनि अब मुभिङ गर्नुपर्ने रहेको छ सो जोन हेर्न सक्छौँ पारिपट्टि नै सिफ्ट भइसकेको छ टिडीको टिम अझ पनि पोचुङकी साइडमै रहेको छ त्यो टिमलाई पनि चाँडो चाँडो मुभिङ गर्नुपर्ने रहेको छ यहाँनिर एनसिओपीलाई हेर्न सक्छौँ M416 र DP28 को साथमा रहेको रहेछन् यो प्लेयर अब मेबी यहाँनिर यो प्लेयरले कस्तो चाहिँ यहाँनिर कनेक्सन लिएर आउनेवाला छन् यहाँनिर निडरताको साथमा यो प्लेयरले पनि आफूलाई यहाँनिर हिल गराइ नै रहिरहेको छ सो हाम्रो बिएसको टिम पनि अब के गर्नेवाला छन् यहाँनिर त्यो टिमको पनि मुभमेन्ट हेर्न पर्ने रहेको छ एउटा ग्रेनेड आएको छ हाम्रो बिएसको यामजेद्वारा इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरे हाम्रो एनसिओपीलाई पनि ओके अर्को एउटा टिमलाई पनि इमिनेट फेस गराइदिइसकेको छ अर्को एउटा टिम इन्मेट भइसकेको छ अब 12 वटा टिम 43 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड हेर्न सक्छन् हाम्रो टिडीको टिमबाट पनि प्लेयरहरू नक पोजिसनमा रहेका छन् भने केल्साङ हेके पनि नक पोजिसनमा मेबी हाम्रो फेयरलेस B2 पनि नक पोजिसनमा अनि बिन स्मोक पनि नक पोजिसनमा रहेको रहेछन् हाम्रो टिडीको टिमै नक पोजिसनमा रहेको छ अनि डब्ल्युसीको टिम रहेको छ यहाँनिर डब्ल्युसीको प्लेयरहरूलाई पनि हेर्न सक्छ यहाँनिर 3 जना प्लेयरको साथमा हाम्रो ब्याट एक्सको टिमबाट गडनेस मोड रहेको छ यहाँनिर सो अभियसली हेर्न सक्छौँ यो प्लेयर यहाँनिर बोर्डको पछाडिपट्टि पोजिसनमा देखिएको छ भने हाम्रो डब्ल्युसीको टिमबाट पनि ग्रिन अगाडिपट्टि पोजिसनमा अलिकति एचपी कम रहेको छ त्यो प्लेयरले पनि हाम्रो ब्याट एक्सको टिमबाट गडनेस मोडले चाहिँ एकजना प्लेयरलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गर्ने कोसिस ओके यहाँनिर चान्सेस रहेको थियो भने इन्स्ट्यान्ट नक पनि निकालिसकेको छन् तर यो प्लेयरलाई हेर्न सक्छ पृथ्वी नोब क्यान DP28 को सर्टसँग चाहिँ हाम्रो ब्याट एक्सको टिमलाई पनि इन्मेट गराइसकेको छ अब रहेको छ हाम्रो आइएनएफको टिम र हाम्रो बिएसको टिमको हेर्न सक्छौँ क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ प्रफुललाई नक निकालिएको रहेछ अनुप अगाडिपट्टि पोजिसनमा भइसकेको छन् भने बिएसको टिमबाट हेर्न सक्छौँ प्लेयरहरू मेबी नक पोजिसनमा रहेको रहेनछन् सो आइएनएफको टिमबाट पनि आधैछ मुभिङ गर्ने कोसिस हाम्रो बिएसको यामजे रहेको छन् अगाडिपट्टि पोजिसनमा सो स्नुप यही नजिकै पोजिसनमा रहेको छन् भने स्नुपको पनि ओके यहाँनिर यो दुईवटा आदेश र स्नुप दुईवटा प्लेयरको यहाँनिर पोजिसनमा 1-on-1 परेको थियो भने स्नुपले पनि हाम्रो आदेशलाई पनि नक निकालिसकेको छन् अब दिपेन साईलाई हेर्न सक्छौँ ओके अर्को प्लेयर हाम्रो बिएसको टिमले 3 जना प्लेयरलाई टेकन डाउन गरिसकेको छ नक निकालिदिइसकेको छ हाम्रो आइएनएफको टिमबाट अब अनुप रहेको छ यहाँनिर अलिकति पछाडिपट्टि पोजिसनमा यहाँनिर गेटकिपको साथमा रहेको छ यो प्लेयर पनि हाम्रो डब्ल्युसीको टिमले पनि एफएफसीको प्लेयरलाई नक निकालिरहेको छ ओके किल सेक्युर गरिएको छ अनुप हेर्न सक्छ यहाँनिर प्रोन पोजिसनको यो सानो एउटा ड्रमलाई चाहिँ कभर बनाएर बसिरहेको छन् भने अब आइएनएफको प्रफुल पनि यहाँनिर प्लेयरतिर चाहिँ क्लोजिङ जाने कोसिस गरेको थियो एप्रोच देखाउने कोसिस गरेको थियो तर यहाँनिर अभियसली हेर्न सक्छौँ ब्लिड आउटको साथसाथै इन्स्ट्यान्ट फिनिस भइसकेको छ ओके एफएफसीको टिमबाट पनि डब्ल्युसीको टिमले हेर्न सक्छौँ सोल्टी पोल्टी पनि नक पोजिसनमा रहेको रहेछन् पृथ्वी नुबले सर्ट्सहरू लिइरहेको रहेछन् हाम्रो मेबी सोल्टी पोल्टीलाई अब बचाउने चान्सेस निकै नै कम रहेको छ जस्तो लागिसकेको छ अब भेकलको साथमा एप्रोच गर्नेवाला छन् पृथ्वी नुबले तर कस्तो यहाँनिर मेबी चाँडो चाँडो मुभिङ गर्नुपर्ने रहेको छ हाम्रो डब्ल्युसीको टिमबाट सोल्टी पोल्टी पनि निकै ब्लिड आउट भइरहेको छन् अब 72 जानुपर्ने रहेको छ यहाँनिर 1000को स्पिडमा मेबी अब सोल्टी पोल्टीलाई बचाउने चान्सेस रहेको छ कि भन्दा यहाँनिर आम फाल्दा यो प्लेयरलाई पनि इन्स्ट्यान्टली इन्मेट गराइएको छ इन्मेट भन्दा नि ब्लिड आउट भएर फिनिस भइसकेको छन् हाम्रो डियानीको टिमबाट टाइसन हेर्न सक्छौँ पानीभित्र नक पोजिसनमा अनि हाम्रो के अब पानीकै सहारा भनेको जस्तो भइसकेको छ डियानीको टिमबाट थोर पनि नक भइसकेको छन् डियानीको टिमबाट 2 जना प्लेयर नक हेर्न सक्छ हाम्रो जिआइएमडीको टिम पनि मुभिङ गर्ने कोसिस थोरलाई पनि इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिएको छ डियानीको टिम 3 जना प्लेयरमा नक पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो टाइसन 1 जना प्लेयरलाई हेर्न सक्छौँ हल्क र अर्को हाम्रो भेनम पनि मुभिङ गरिरहेको छन् भने जोन ड्यामेजको साथमा मेबी ओके हल्क पनि रहेको रहेछन् अनि तलपट्टि अभियसली यहाँनिर टु लङ वाटरभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो प्लेयरलाई पनि यहाँनिर ब्लिड आउट भइरहेको छ ओके ओन्ली अब 1 मिनट 36 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको छ जोन फेरि पनि क्लोजिङ हुनको लागि बिएसको टिम ब्रिजपट्टि साइडबाट नगएर चाहिँ अभियसली यहाँनिर मुभ गरिएको छ नि यो टिमले प्लेयरहरूले हाम्रो बिएसको टिमबाट स्नुप र यामजेलाई हेर्न सक्छौँ अब यो टिमहरू पनि ओके बोर्डको साथमा चाहिँ आउन सफल रहेको छ अब यो टिमलाई पनि अलिकति अगाडिपट्टि पोजिसन जानलाई चाहिँ यहाँनिर गाह्रो पर्छ जस्तो लागिसकेको छ एउटा सोरमा रहेको छन् किनारमा देख्न सक्छौँ यो टिम स्नुपलाई नक निकालिएको छ ओके यहाँनिर बगी ब्लास्टको साथमा नक निकालिएको रहेछ स्नुप हेर्न सक्छौँ पानीभित्र नक पोजिसनमा रहेको छन् भने बिएस यामजेद्वारा अब रिभाइभ गर्ने कोसिस गर्नेवाला छन् जस्तो लागिसकेको छ निकै नै ब्लिड आउट यो प्लेयर
अभियसली हेर्न सक्छौँ बिएसको एमजे पनि अगाडिपट्टि पोजिसनतिर मुभ गरिसकेको छन् त्यो प्लेयर पनि अनि हाम्रो एफएफसीको प्लेयरले पनि हाम्रो एचएफकेको प्लेयरहरूलाई नक निकालिरहेको छन् भने अब यहाँनिर मेबी स्नुपलाई पनि रिभाइभ गर्नेवाला छन् तर यी रिभाइभ गर्दा गर्दै हाम्रो एमजे आफू पनि यहाँनिर फिनिस हुने चान्सेस रहेको छ नक हुने चान्सेस रहेको छ भने ओके बिएसको एमजेलाई यहाँनिर रिभाइभ गर्न चाहिँ सफल रहेको छन् हाम्रो एफएफसीको टिम अगाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको छ बिएसको टिमले पनि हाम्रो जेएनडीको टिमलाई चाहिँ यहाँनिर पछाडिपट्टि पोजिसनबाट यहाँनिर कल्याणले पनि नक चाहिँ निकालेको रहेको रहेछन् भने सो एफएफसीको टिम हेर्न सक्छौँ अनि रहेको छ हाम्रो डब्लुसीको टिमबाट सोल्टी ओके डब्लुसीको टिमबाट पृथ्वी नुबलाई हेर्न सक्छौँ सुलोमेनको साथमा हाम्रो बिएसको प्लेयरहरूलाई पनि स्पोर्टिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको छ बिएसको टिमलाई यहाँनिर स्पोर्टिङ गरिसकेको छ यो प्लेयरले पनि ओके इन्स्टान्टली नक निकालिएको छ एकजना प्लेयर हाम्रो स्नुपलाई अर्को प्लेयर पनि त्यही पोजिसनमा रहेको छन् हाम्रो एमजेलाई हेर्न सक्छौँ मेबी अब एमजेले पनि हाम्रो नक प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नेवाला छ र फेरि पनि अनि जोनभित्र मुभिङ गर्न पनि रहेको छ यो टिमलाई पनि 9 वटा टिम 26 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ गेम ओके अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर योलोको टिम रहेको छ हाम्रो बिएसको टिमबाट पनि कल्याण डिजे मिगोलहरू मुभिङ गरिरहेको छन् भने हाम्रो आइएआईको टिमले पनि नक निकालिसकेको छ हाम्रो एफएफसीको टिमबाट हेर्न सक्छौँ 2 जना प्लेयरलाई नक निकालेको रहेछ ठुटेको पनि एचपी निकै नै कम मोटुलाई फिनिस गरिएको छ नोबिता रहेको छन् अलिकति पछाडिपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ यो प्लेयरलाई मुभिङ गर्न पनि रहेको छ तर हाम्रो एआईको टिमबाट क्लोजिङ ओके निकै नै सर्ट्सहरू आएको सँगसँगै यो प्लेयरको एचपी निकै नै कम आफूलाई हिल गराउने कोसिस गरिरहेको छ भने हाम्रो बिएसको टिम पनि हेर्न सक्छौँ जोन बाहिर अब जोन बाहिरको टिमहरूलाई निकै नै गाह्रो पर्ने सिचुएसनमा आइसकेको छ हाम्रो नोबिटाको एचपी ओके निकै नै कम रहेको छ भने ब्लिड आउटको साथमा हेर्न सक्छौँ यो प्लेयर मेबी यहाँनिर हिलिङ्स पनि खासै रहेको रहेनछ मेबी एउटा सर्ट्स कनेक्सन बुलेट कनेक्सन इन्स्ट्यान्ट नक निकाल्नेवाला छ यो प्लेयरलाई अनि डियानीको टिमले पनि नक निकालिसकेको छ हाम्रो योलोको टिमलाई सो डियानीको प्लेयरहरू पनि देख्न सक्छ हाम्रो नोबिता पनि अब यहाँनिर नक हुने चान्सेस चाहिँ रहेको छ यो प्लेयर ओके नोबितालाई नक निकालिएको छ अब त्यो प्लेयरलाई यहाँनिर रिभाइभ गर्ने चान्सेस निकै नै कमको साथमा हाम्रो योलोको टिमबाट पनि सुरजलाई नक निकालिएको रहेछ हाम्रो डियानीको टिम पनि अल्क हेर्न सक्छ हाम्रो मिनगोलाई तलपट्टि पोसेन जेएनडीको टिमबाट नक निकालिएको रहेछ मिनगोलाई पनि फिनिस गर्ने कोसिस ओके त्यो प्लेयर पनि यहाँनिर सर्ट्स लिगिरहेको छन् त्यो प्लेयरलाई हाम्रो डियानीको अगद्वारा अब योलोको टिम पनि अगाडिपट्टि पोसेन सुरज पनि यहाँनिर रिभाइभ भइसकेको छन् भने बिएसको प्लेयरहरूलाई पनि मुभिङ गर्न पर्ने रहेको छ चाँडो चाँडो साथमा यहाँनिर एप्रोच देखाउन पर्ने रहेको छ 50 सेकेन्ड्स मात्रै बाँकी रहेको छ अब जम्मा 8 वटा टिम 21 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ योलोको टिम अगाडिपट्टि पोजिसनमा रहेको छन् हाम्रो जेएनडीको टिमहरूलाई पनि यहाँनिर ओके प्ले जोनको ब्लिड आउटको साथमा मेबी हाम्रो जेएनडीको टिम पनि इन्मेट भइसकेको जस्तो लागिसकेको छ अनि रहेको छ हाम्रो टिएक्सको टिम एउटा पोजिसनको साथमा तलपट्टि साइडमा हेर्न सक्छौँ भने बिएसको टिमबाट डिजे मिगोले हेर्न सक्छौँ ब्लिड आउट भइरहेको छन् अब यो प्लेयरलाई पनि बचाउने चान्सेस निकै नै कम रहेको छ भने बिएस एमजे पनि अब यहाँनिर डिजे मिगोलाई मेबी यहाँनिर छोडेर जानेवाला छन् या बचाउनेवाला छन् ओके बचाइएको छ यो प्लेयरलाई एकदमै राम्रो एप्रोच हेर्न सक्छौँ टिम वर्क भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ त अभियसली है सो अब एआईको टिमबाट हाम्रो एफएफसीको टिम पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ओके हाम्रो एफएफसीको टिमलाई पनि इन्भाइट गरिसकेको रहेको रहेछ हाम्रो एआईको टिमहरू पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर आइएम नम्बर 2 लाई फिनिस ओके नक निकालिएको रहेछ हाम्रो म्याच फिनिस भइसकेको छन् एआईको टिम पनि 3 जना प्लेयरको साथमा देख्न सक्छ अब यो टिम पनि मुभ गर्न पर्ने रहेको छ ओके 6 वटा टिम 16 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ बिएसको टिमबाट डिजे मिगोले नक निकालिसकेको छन् डिजे मिगोले हेर्न पर्ने रहेको छ यहाँनिर बक्की पछाडिपट्टि चढेर यहाँनिर नक निकालिरहेको रहेछन् बेनमलाई पनि इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिएको छ एआईको लेजेन्ड रहेको छन् माथिल्लोपट्टि साइडमा हेर्न सक्छौँ बिएसको टिम एउटा एजमा हाम्रो डिजे मिगोलले हेर्न सक्छौँ 2 जना प्लेयरको साथमा पनि सो हाम्रो मेबी यहाँनिर एमजेले पनि सर्ट्सहरू लिइरहेको छन् एआईको गोर्खाले यहाँनिर स्पोर्टिङ गर्न सफल रहेको रहेछन् एआईको टिमबाट पनि लेजेन्ड नक पोजिसन स्नुप अगाडिपट्टि पोजिसन लेजेन्डको किल सेक्युर गरिएको छ एआईको टिमबाट आइएम नम्बर 2 लाई हेर्न सक्छौँ यही क्लोज पोजिसनमा रहेको छन् यो प्लेयर सो त्यो प्लेयरलाई पनि यहाँनिर ओके हाम्रो बिएसको टिमबाट डिजे मिगोलबाट नक निकालिएको छ भने सो हेर्न सक्छौँ एआईको टिमबाट गोर्खाले पनि नक निकालिसकेको छन् यो प्लेयरको ओके यहाँनिर तर डिजे मिगोलद्वारा इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिएको छ र हाम्रो एआईको टिमलाई पनि इन्भाइट गरिसकेको छ 3 वटा टिम बिएसको टिम हाम्रो टिएक्सको टिम र रहेको छ योलोको टिम सो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 10 जना प्लेयरहरूमा कन्भर्टेड हाम्रो टिएक्सको टिम 3 जना प्लेयरको साथमा योलोको टिम हाम्रो 4 जना प्लेयरको साथमा र बिएसको टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ 3 जना प्लेयरको साथमा रहेको छन् यो प्लेयरहरू
ओके बिएसको टिमबाट पनि एमजेलाई नक निकालिएको रहेछ डिजे मिगोलद्वारा रिभाइभ गरिएको छ योलोको प्लेयरहरू पनि अगाडिपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ ओपन फिल्डमा आउने त्यो टिमहरू पनि मुभिङ ओके मुभिङ गरिरहेको छन् हाम्रो योलोको टिमबाट तलपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ A4 रहेको छन् भने अब त्यो टिमलाई पनि चाँडोसँग मुभिङ गर्न पर्ने रहेको छ जोनभित्र मुभिङ गरिसकेको छ भने 18 सेकेन्ड मात्र बाँकी रहेको छ जम्मा अब जोनभित्र मुभिङ गर्नको लागि अभियसली यहाँनिर बियासको टिमले चाहिँ अलिकति आफ्नो गेट किपको चान्सेस ओके यहाँनिर जोन यो टिमलाई फेभर गरेको छ तर यहाँनिर अलिकति अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो टिम अलिकति गन पावर राम्रो भयो भने अभियसली यहाँनिर चिकन डिनर निकाल्ने चान्सेस पनि रहेको छ बियासको टिम गन पावरको साथमा चाहिँ निकै नै राम्रो रहेको टिम चाहिँ यहाँनिर 13 किलको साथमा हाम्रो 3 जना प्लेयरलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर टिम किलको साथमा हाम्रो 4 जना प्लेयर रहेको थिएन भने कल्याणलाई चाहिँ हाम्रो सुरु फेसमै फिनिस गरिएको छ सो बियासको एमजेको हेर्न सक्छौँ एचपी निकै नै कम रहेको छ भने डिजे मिगलको अलिकति मेबी नराम्रो एप्रोच पनि बन्न सक्छ हाम्रो टिएक्सको टिम रहेको छ लेफ्टपट्टि साइडमा सो अब मेबी हाम्रो टिएक्सको प्लेयरलाई पनि यहाँनिर स्पोर्ट इन गर्ने कोसिस मेबी यो प्लेयरद्वारा सो हेर्न सक्छौँ ओके यहाँनिर मेबी यहाँनिर बग्गीमा कनेक्सन रह्यो सर्च लिगिएको थियो स्नुपलाई नक निकालिएको छ हाम्रो टिएक्सको टिमबाट एटिट्युडद्वारा बिएसएमजे पनि यहाँनिर सोलो म्यानै यहाँनिर ओके योलोको 4 जना प्लेयरहरू यहाँनिर पिन डाउन गरेर राखिरहेको छन् भने यो प्लेयरसँग कुनै पनि हिलिङ्सहरू पनि रहेको रहेनछ कुनै पनि हिलिङ्स रहेको छैन यहाँनिर 1 एचपीमै क्ल्यासेस लिइरहेको छन् हाम्रो योलोको टिमसँग योलोको टिमलाई एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरिएको रहेछ भने गुरुङको पनि एचपी निकै नै कम रहेको छ अब 53 सेकेन्ड्स मात्रै बाँकी रहेको छ बिएस स्नु पनि फिनिस भइसकेको छन् अब एमजे र हाम्रो डिजे मिगोलको साथमा टिएक्सको टिम रहेको छ 3 जना प्लेयरको साथमा अनि हाम्रो योलोको टिमबाट पनि सुरजलाई रिभाइभ गरिरहेको छन् अब मेबी प्रज्वल हेर्न सक्छौँ प्रज्वललाई पनि उठाउनु पर्ने रहेको छ अलिकति अगाडिपट्टि पोजिसन हाम्रो प्रज्वल पनि नक पोजिसनमा देख्न सक्छौँ भने बिएसको टिमबाट डिजे मिगोललाई पनि नक निकालिएको रहेछ अब एमजे हेर्न सक्छौँ अलिकति राइटपट्टि पोजिसन एचपी निकै नै कम यो प्लेयरको पनि मेबी यहाँनिर सर्भाइभ गर्ने चान्सेस निकै नै कम भइसकेको छ जस्तो लागिसकेको ओके मेबी कनेक्सन आयो फेरि पनि नक निकालेको छ नि यो प्लेयरले अब मेबी ओन्ली फेरि 15 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको छ अब योलोको प्लेयरहरू पनि 2 जना प्लेयरलाई चाहिँ नक निकालिएको जस्तो लागेको थियो तर सुरजको हेर्न सक्ने यहाँनिर पुरोन पोजिसनको साथमा हाम्रो M416को सर्टको साथसाथ हाम्रो बिएसको एमजेलाई पनि नक इन्मेट गरेर चाहिँ हाम्रो बिएसको टिमलाई इन्मेट गर्न सफल रहेको छ भने 2वटा टिममा कन्भर्टेड हेर्न सक्छौँ अब टिएक्सको टिम अझ पनि एउटा एजमा रहेको छ हाम्रो 3 जना प्लेयरको साथमा टिम किल 5 किलको साथमा देख्न सक्छौँ यो टिम पनि यो लोगो प्लेयरहरूलाई पनि अगाडिपट्टि पोजिसनमा यहाँनिर ओपन फिल्डमा मुभ गर्न पनि रहेको छ ओके यो लोगो टिमबाट एकजना प्लेयरलाई नक निकालिएको छ सुरजको पनि यहाँ निकै नै कम अब रहेको छ हाम्रो यो लोगो टिमबाट प्रज्वललाई हेर्न सक्छौँ लेफ्टपट्टि साइडमा रहेको छन् प्रज्वल पनि एचपी निकै नै कम त्यो प्लेयरको पनि प्रज्वललाई पनि सर्ट्स दिएको सँगसँगै हाम्रो इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिएर हाम्रो टिएक्सको टिमले पनि चिकन डिनर लान सफल भइसकेको छ ओके हाम्रो अब हेर्न सक्छौँ फर्स्ट म्याच पनि सिद्धिएको सँगसँगै यहाँनिर स्ट्यान्डिङ्स रहेको छ हाम्रो फर्स्ट पोजिसनमा टिएक्सको टिम रहेको छ 8 किलको साथमा सेकेन्ड पोजिसन हाम्रो योलोको टिम 4 किलको साथमा थर्ड पोजिसन हाम्रो बिएसको टिम रहेको छ 14 किलको साथमा फोर्थ पोजिसन हाम्रो एआईको टिम रहेको छ 5 किलको साथमा फिफ्थ पोजिसन हाम्रो आइएनएफको टिम रहेको छ 5 किलको साथमा सिक्स्थ पोजिसनमा हाम्रो डिएनईको टिम रहेको छ 1 किलको साथमा 7 पोजिसन हाम्रो एफएफसीको टिम रहेको छ 2 किलको साथमा 8 पोजिसन हाम्रो जेएनडीको टिम रहेको छ 4 किलको साथमा 9 पोजिसन हाम्रो डब्ल्युसीको टिम रहेको छ 4 किलको साथमा 10 पोजिसन हाम्रो एचएफके को टिम रहेको छ 0 किलको साथमा 11 पोजिसन हाम्रो ब्याट एक्सको टिम रहेको छ 4 किलको साथमा 12 पोजिसन हाम्रो टिडीको टिम रहेको छ 3 किलको साथमा 13 पोजिसन हाम्रो एनसीओपीआरको टिमलाई हेर्न सक्छ 0 किलको साथमा अनि 14 पोजिसन हाम्रो सरकारको टिम रहेको रहेछ 0 किलको साथमा 15 पोजिसन हाम्रो यूजीएक्सको टिम पनि 0 किलको साथमा 16 पोजिसन हाम्रो स्लेयरको टिम रहेको छ यहाँनिर 5 किलको साथमा भने अनि 17 पोजिसन हाम्रो RGSXkE टिम 1 किलको साथमा 18 पोजिसन हाम्रो जीएनपीएलको टिम रहेको छ 1 किलको साथमा 19 पोजिसन हाम्रो टिएमको टिम रहेको छ 1 किलको साथमा र 20 पोजिसन हेर्न सक्छ हाम्रो RGSKE योरु रहेको छन् 16 म्यान 1 किलको साथमा स्टार अफ द म्याच हेर्न सक्छ हाम्रो गोइङ अल आउट भएको छन् बिएसको टिमबाट एमजे 5 किलको साथमा भने अनि बेस्ट कम्पेनियन पनि हाम्रो बिएसको टिमबाट एमजे भएको छन् 3 रिभाइभको साथमा र फिनिसर हेर्न सक्छ हाम्रो टिएक्सएक्स भएको छन् टिएक्सको टिमबाट यहाँनिर जिल्को हेर्न सक्छ 2 किलको साथमा ओके 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 फ्रेन्ड्स कसको मेसेज आयो 11 शर्मा स्लट I don't know, bro.
काण्ड जाए ढोकापुरी चोरियो चोरियो आँखाकै सामु यो मेरो मन चोरियो
सिजन च्याम्पियनसिप गर्नुपर्छ क्या यार 10K को प्राइज फुल राखेर कहाँबाट राख्ने यार आफ्नो त मिलेन नि यार आशिष ब्रो यार यार पुरै उनीहरूले उ गर्छ यार रेजिस्टर गराएर खेल्छ यार कसैलाई नै हाल्न दिँदैन नत्र मैले कतिजना हालिदिन्थेँ पब्जीको फ्रेन्डहरू पनि सबै यार कता कता पुगे कता कता यार जिन्दगीको गोरेटोमा कहिले उकाली कहिले ओह्राली आशिष ब्रो के गर्नु अलिकति अगाडि भन्नु है तपाईँले यो यार टिकटकमा कतिजना लाइभ आएको यार जो पनि अनि त्यो के अरे गेम खेल्ने के गिफ्ट दिए भन्ने के अब आगे ट्यालेन्ट न स्यालेन्ट त्यसै यार टिकटक पनि यार तर टिडिएम च्याम्पियनसिप चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो यार एक दिन टिडिएम च्याम्पियनसिप गर्नुपर्छ क्या हो 20-25 जना प्लेयर गरेर इन्ट्री फी 100 रुपियाँ राखेर गर्नु पर्ला जस्तो जित्नेलाई 10,000 के स्पोन्सर पाइएन कि स्पोन्सर खोज्नु त मेरो युट्युबको पैसा आवाज मोनिटाइज भएपछि पैसा आएपछि चाहिँ गर्नु पर्ला टिडिएम च्याम्पियनसिप होइन 20-25 जनालाई खेलाउने कि धेरै नखेलाउने 5-10 हजार राखिदिने गेम प्राइज फर्स्ट प्राइज के 5,000 2-3 हजार राख्ने नि भइहाल्यो नि जति सक्ने त्यति गर्ने होइन एकजनाको 100 रुपियाँ गरेर पनि ठिकै हुन्छ है 100 रुपियाँ जाबो त यार खाएरै सिधै एक प्लेट मोमो त होइन टिमको होइन एकजनाको टिडिएम च्याम्पियनसिप राख्ने कि अरू नराख्ने गेम सेम खल्ली बल्ली टिडिएम के एक दिनमै भ्याइदिने पिङ नै आइछ यार सलच्छा पुवर म्यानेजमेन्ट्स के भयो र ब्रदर पुवर म्यानेजमेन्ट्स भन्नुभएको छ त ब्रोले प्लेन त मेरै हो के गर्नु जति पनि साथीभाइहरू ओइ मुस्लिममा माछिने छक्कास्ते बोलेको साथीभाइहरू ओए बा हुन्छ तिम्रो दिमागमा छक्का छ अनि थके जस्तो सुन्दैन हो त छक्का ओए बा हुन्छ ए मोजी जन छक्कै जस्तो बोल्ला त्यस्तो भयो मुजी केटाहरु यार कस्तो टक्सी भएको माछिहरु तिम्रो त्यो नभएको चाराचोरी तालेर निधारमा टाल्दैन नि फेरि म तिम्रो त नभएको हैन मेरो तानेर आफ्नोमा टाल्ने त होला नि तिम्रो छैन स्वभाव राम्रो हो जे होस् स्क्रिम्स खेल्ने केटाहरूको अलिकति नराम्रो नबोलिकन बोल्ने बस्नै सक्दैनन् हाम्रो सर्टमा अर्कै आएको छ अनि के गान्छ यार ब्रो उसमा केमा भने हाम्रो डिस्कर्डमा गएर होइन त्यहाँ क्वेरिज भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर गएर भन्नुहोस् होला है मैले चाहिँ केही गर्नै सक्दिनँ ब्रो यार यसको लागि सरी यार मैले उ पनि गर्ने होइन है सो अब अभियसली अनि सबैले भन्नुहुन्छ तर त्यही पनि अब म चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु है सो अब हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ 19 वटा टिम 72 जना प्लेयरलाई हेर्न सक्छौँ जोनको सिफ्टिङ पनि आइसकेको रहेको रहेछ ओल्डिङ होइन यार मेरो त यार ओके अब हेर्न सक्छ हाम्रो टिएक्सको टिम रहेको छ टिएक्सको टिमहरूलाई हेर्न सक्छ हाम्रो एफएफसीको टिम पनि रहेको छन् अलिकति क्लोज पोजिसनमा देख्न सक्छौँ भने डिआनीको टिमहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ 4 जना प्लेयरको साथमा रहेको छन् भने उयो चाहिँ गर्नुपर्ला जस्तो टिडिएम चाहिँ प्लान ओपी टिडिएमको च्याम्पियनसिप चाहिँ गर्नुपर्ला जस्तो लागिरहेको कि एक दिनमा सिधै दिनुपर्ला हाम्रो स्लटमा अर्कै आएर बसेर हाम्रो प्लेयर आउन पाएन अनि के कहानी अब मेबी के गर्ने त यार अब डिस्कर्डमा क्वेरिजमा गएर यसो भन्नु न है त्यहाँनिर
मैले त केही गर्नै मिल्दैन अब मैले केही भन्न पनि मिल्दैन केही गर्न पनि मिल्दैन सो अब हाम्रो हेर्न सक्छौँ टिडीको टिम र टिएमएक्सको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ सो निकै नै यहाँनिर ग्यादर वाइजमा रहेको रहेछन् प्लेयरहरू देख्न सक्छ हाम्रो सो मेबी योलोको टिमले पनि नक निकालिसकेको छ हाम्रो सर ओके कुन चाहिँ मेबी स्लेयरको टिमबाट एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरिसकेको रहेछ भने तलपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छ यहाँनिर ओके ग्रिम्स गडद्वारा यहाँनिर ओके यहाँनिर सर्च लिने कोसिस गरिएको छ भने एकजना प्लेयरलाई नक निकाल्न सफल रहेको छन् भने यो प्लेयर पनि इन्स्ट्यान्टली नक भइसकेको छ सो माम्बा हेर्न सक्छौँ माम्बा पनि क्लोज पोजिसनमा चाहिँ रहेको रहेछन् हाम्रो M416 को साथमा देख्न सक्छौँ यो प्लेयरबाट पनि अलिकति मुभिङ गर्ने कोसिस तलपट्टि नक पोजिसनमा रहेको छन् प्लेयरतिर यहाँनिर मुभिङ गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छैन भने सो एउटा पोजिसनकै साथमा यो प्लेयरलाई पनि देख्न सक्छौँ हामीले मेबी अब अभियसली हाम्रो योलोको प्रज्वल पनि रहेको छन् दुईजना प्लेयरको साथमा योलोको टिमबाट सुरजलाई फिनिस गरिएको रहेछ भने योलोको प्रज्वललाई गुरुङलाई हेर्न सक्छौँ दुईजना प्लेयरको साथमा पनि अब हाम्रो 19 वटा टिम 66 जना प्लेयरमै कन्भर्टेड भइसकेको हेर्न सक्छौँ मेबी टिम चाहिँ कुनै पनि इनमेट भइसकेको छैन हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ 1-2 जना प्लेयर चाहिँ इनमेट भएको देख्न सक्छौँ भने योलोको प्रज्वल रहेको छन् यहाँनिर स्लेयरको माम्बा पनि माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ यो प्लेयर पनि टिपिपी एङ्गलको साथमा रहेको छन् भने हाम्रो टिडीको टिमले पनि प्लेयरहरूलाई नकहरू निकालिरहेको छन् ओके ब्याटएक्सको टिम हाम्रो टिडीको टिमहरू पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अगाडि हाम्रो बिएसको टिम पनि रहेको रहेछ बिएसको टिमबाट ओके हाम्रो मेबी बिएसको टिम सोझो केटालाई पनि ओके हाम्रो दुईजना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ हाम्रो बिएसको टिम हेर्न सक्छौँ सोझो केटा सिनर 0 किल र हाम्रो क्लोजिङ आइसकेको छ प्लेयर यो प्लेयरलाई पनि इन्स्ट्यान्ट नक निकालिएको छ हाम्रो टिडीको टिमबाट बिनिस्मोकद्वारा हेर्न सक्छौँ अब सिनर 0 किल रहेको छ यो प्लेयर पनि हाम्रो बिनिस्मोकसँग 1-on-1 क्ल्यासेस लिने कोसिस यो प्लेयरबाट पनि तर हाम्रो टिडीको टिमबाट पनि दुईजना प्लेयरलाई चाहिँ क्लोज पोजिसनमा देख्न सक्थ्यो भने फियरलेस B2 द्वारा इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरेको छ हाम्रो बिएसको टिमलाई पनि इनमेट देख्न सक्छौँ ओके मेबी हाम्रो बिएसको टिम यही नै थियो र बिएस एमके एलजे अर्को डिजे मिगलहरूको त अर्कै टिम रहेको रहेछ है बिएसको टिम दुईवटा टिमलाई देख्न सक्छौँ सो हाम्रो अझ पनि यतापट्टि हाम्रो एआईको टिम र युजिएक्सको टिमको क्ल्यासेस बन्ने चान्सेस रहेको छ युजिएक्सको टिम माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ एआईको टिमबाट मेजलाई यहाँनिर स्पटिन ओके सर्ट्स लिने कोसिस गरिएको थियो तलपट्टि ओके फेरि पनि यहाँनिर हेर्न सक्छौँ एउटा पोजिसनको साथमा एउटा टाउको एक्सपोज गराएर बसिरहेको थियो त्यो प्लेयरले युजिएक्सको टिमबाट गाउँले वाइटीको पनि एचपी कम रहेको छ यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराउनु पर्ने रहेको छ भने मोनासले पनि नक निकालिसकेको छन् एआईको टिमबाट इन्स्ट्यान्ट किल सेक्युर गरिएको छ एआईको टिम पनि 3 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड हेर्न सक्छौँ गोर्खा रहेको छन् अनि हाम्रो पेकाडो साइडमा अझ पनि हेर्न सक्छौँ ब्याट एक्सको टिमबाट पनि नक निकालिरहेको रहेछन् हाम्रो दुईटै टिमबाट एक जना प्लेयरलाई नक पोजिसनमा देख्न सक्छौँ भने त्यो अब एजेन्ट सामा पनि ओपन फिल्डमा क्लोजिङ आउने कोसिस गरिरहेको छन् ओके एआईको मेजलाई फेरि हाम्रो युजिएक्सको प्लेयरले नक निकालिसकेको छन् मेबी हाम्रो युजिएक्सको टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ एकजना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छन् ओके एआईको टिमबाट सो गोर्खालाई हेर्न सक्छौँ सोलोम्यानको साथमा रहेको छन् यहाँनिर सोलोम्यानमा कन्भर्टेड यो प्लेयर रहेको छन् भने सो हाम्रो रहेको छ अर्को टिम हाम्रो युजिएक्सको टिमलाई हेर्न सक्छौँ 4 जना प्लेयरको साथमा रहेको छन् त्यो टिम हाम्रो 3 किलको साथमा देख्न सक्छौँ मोनार्सको एचपी निकै नै कम रहेको रहेछ त्यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराउन सफल रहेको छन् भने यो प्लेयर एकेएम र हाम्रो मेबी ओके मोजिन या के90 मोजिन जस्तो लागेको छ मोजिनको साथमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर मोनार्थलाई सर्ट्स लिएको थियो नि यो प्लेयरले तर यहाँनिर कनेक्सन रहेन मोनार्थलाई पनि कभरमा रहेको थियो प्लेयरलाई सर्ट्स कुनै पनि लागेन एआईको गोर्खाले फेरि पनि आफूलाई स्मोकको साथमा यहाँनिर अलिकति कभर गराउने कोसिस गरिरहेको छन् भने तर हाम्रो युजिएसको टिमले पनि यहाँनिर मेबी थाहा पाइसकेको छ यहाँनिर एकजना प्लेयरमा मात्रै कन्भर्टेड भइसकेको छ अब युजिएसको टिम पनि हाम्रो गाउँले वाइटीलाई चाहिँ अलिकति अगाडिपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ भने गाउँले वाइटी पनि अब क्लोजिङ जाने कोसिस मेबी गर्नेवाला छन् जस्तो लागिसकेको छ हाम्रो बिआरएक्सको टिमले पनि टिडीको टिमबाट एकजना प्लेयरले हाम्रो फियरलेस B2लाई इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छन् ब्याटएक्सको टिमबाट सर्ज रहेको छन् हाम्रो जियोल अनि रहेको छन् ओके गियोल अनि रहेको छन् हाम्रो मार्च 3 जना प्लेयरको साथमा टिडीको प्लेयरहरू पनि रहेको छन् हाम्रो पारिपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ यो प्लेयरहरू पनि ओके टिडीको टिमबाट बिन स्मोक हेर्न सक्छौँ माथिपट्टि पोजिसनमा यहाँनिर चढिसकेको रहेको रहेछन् यो प्लेयरलाई यहाँनिर अभियसली देख्न सक्छौँ मेबी अब चढ्ने कोसिस यो प्लेयरबाट पनि यो लोगो टिमबाट पनि स्लेयरको एकजना प्लेयरलाई इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छन् भने ओके मेबी कस्तो यहाँनिर नदाबेको ओके डिजिएक्सको यहाँनिर टिएमको टिम रहेको रहेछ हाम्रो मेबी स्लेयरको टिमबाट हेर्न सक्छौँ यहाँनिर माम्बालाई नक निकालेको रहेछ माम्बालाई फेरि पनि रिभाइभ गरिएको छ हाम्रो कौशलद्वारा अब रहेको छ
मेबी आइएनएफको टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ क्लोज पोजिसनमा हाम्रो सरकारको टिमहरू पनि रहेको छ यो टिमहरूलाई पनि मुभिङ गर्न पनि रहेको छ अनि हाम्रो रहेको छ टिएमको टिमबाट पनि किचकन्डीहरू हाम्रो सर्कलभित्र मुभिङ गरिरहेको देख्न सक्छौँ हाम्रो आरजिएसको टिम पनि रहेको छ हाम्रो सिजनहरूको टिमलाई हेर्न सक्छौँ लस्ट लियोने साइडमा रहेको छन् भने बिएसको ओके हाम्रो टिडीको टिमबाट फेरि पनि नक निकालिसकेको छ हाम्रो ब्याट एक्सको टिमबाट सर्चलाई हेर्न सक्छौँ अब मेबी फेरि पनि त्यो प्लेयर रिभाइभ हुनेवाला छन् हाम्रो टिडीको टिम पनि क्लोजिङ आउने कोसिस गरिरहेको छ सो आइसकेको रहेको रहेछ अनि बिजनेस स्मोकलाई हेर्न सक्छौँ माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा रहेको छ केलसाङ एके पनि मुभिङ गरिरहेको छन् आइजेन सामालाई यहाँनिर नक निकालिएको छ अनि टमिगनको साथमा यो प्लेयर पनि मुभिङ गरिरहेको छन् भने अब यहाँनिर ओके यहाँनिर कभर फायरको साथमा प्लेयरलाई तलपट्टि पोजिसनमा ल्याउने कोसिस अब यहाँनिर नक प्लेयरलाई पनि एजेन्ट सामालाई पनि यो प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नेवाला छन् ओके माथिपट्टि हाम्रो ब्याट्याक्सको टिम पनि हेर्न सक्छौँ सर्जलाई फेरि पनि रिभाइभ गरिएको रहेछ यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराइरहेको छन् बुस्टै निकै नै यहाँनिर फुल बुस्टको साथमा देख्न सक्छौँ भने यो प्लेयरले आफूलाई पनि अब यहाँनिर ब्यान्डेज गर्न पनि रहेको छ यहाँनिर कुनै पनि हेल्थ किट रहेको छैन यो प्लेयरसँग अब जोनतिर मुभिङ गर्ने कोसिस हाम्रो एफएफसीको टिमहरूलाई पनि साइडमा रहेको रहेछ 3 वर्सेस 3 मा यहाँनिर कन्भर्टेड हेर्न सक्छौँ गेम यहाँनिर यो टिमको यो प्लेयरहरू रहेको छन् अनि हाम्रो आइएनएफको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको थियो सरकारको टिमबाट एकजना प्लेयरलाई इन्स्टा नक एन्ड फिनिस गरिएको रहेछ भने यहाँनिर हेर्न सक्छौँ क्लोजिङ गरिरहेको छन् हाम्रो सरकारको टिमले पनि आइएनएफको टिमबाट दिपेन साईलाई इन्स्टा नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छन् अब रहेको छन् हाम्रो यो टिम पनि हेर्न सक्छौँ 2 किलको साथमा स्लेयरको टिम पनि रहेको छ हाम्रो माम्बाहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो जोन बाहिर यो टिमहरू क्ल्यासेस परिरहेको छ भने अब जोन पनि क्लोजिङ आइसकेको छ अब जोन क्लोजिङ हुनेवाला छ अनि फेरि पनि नयाँ शिफ्टिङ लिनेवाला छ र यो प्लेयरलाई पनि नयाँ सर्कलमा यहाँनिर मुभ गर्न पनि रहेको छ बिएसको टिम र हाम्रो डिसिजीको टिम डिएनईको टिमको क्ल्यासेस परेको रहेछ भने डिएनईको टिमबाट थोरलाई पनि नक ओके हल्कलाई पनि नक निकालिएको रहेछ बिएसको टिम माथिल्लोपट्टि साइडमा हेर्न सक्छौँ कल्याण अगाडिपट्टि पोजिसनतिरबाट मुभिङ गरिरहेको छ भने फेरि पनि ओके मेबी कनेक्सन आएन कुनै पनि यहाँनिर सर्च चाहिँ लिगिएको थियो फेरि पनि सर्च लिगिएको छ कनेक्सन आएन कुनै पनि अब फेरि पनि 2 मिनट 37 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको रहेछ यहाँनिर जोन हेर्न सक्छौँ तलपट्टि साइडतिर मुभिङ गरिसकेको छ सो हाम्रो आरजिएसको टिम र युजिएक्सको टिमलाई मात्रै सर्कलभित्र देख्न सक्छौँ भने अरू हाम्रो 14वटा टिमहरूलाई पनि सर्कलभित्र मुभिङ गर्न पनि रहेको छ सो हाम्रो डिएनईको टिम अगाडिपट्टि पोजिसनमा अनि रहेको छ हाम्रो यतापट्टि आइएनएफको टिम पनि हेर्न सक्छौँ 2 किलको साथमा 3 जना प्लेयर अनि हाम्रो सरकारको टिम पनि 2 किलको साथमा 3 जना प्लेयर रहेको छन् टिएमको टिमबाट एन्सर्ट पनि यहाँनिर जोनको ड्यामेजको साथमा नक भइसकेको छन् भने मेबी हाम्रो माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो टिएनएक्सको टिमहरू हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 3 जना प्लेयरको साथमा रहेको रहेछन् हाम्रो ओगी आर एलजेड र हाम्रो फ्रिक एस अनि अन्जानको साथमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो 3 जना प्लेयरको साथमा रहेको छन् भने गाडी त के हो मरद छ त गाडी त के कडा छ त सो अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ब्याट्याक्सको टिमले फेरि पनि हाम्रो टिडीको एजेन्ट सामालाई नक निकालिसकेको छन् हाम्रो टिडीको टिमबाट पनि अब 2 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको रहेछन् सो हाम्रो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर केलसाङ एके र भिनी स्मोक रहेको छन् 2 जना प्लेयरको साथमा सो 2 जना प्लेयरको साथमा यो प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी अब यहाँनिर UMP45 को साथमा चाहिँ रहेको छन् यो प्लेयर अनि डिजिएसको टिमबाट हाम्रो स्लेयर मामालाई टेकन डाउन गरिएको थियो मेबी इन्स्ट्यान्ट इन्भेसन पनि फेस गराइदिइसकेको छन् हाम्रो डिजिएसको टिमको पनि क्ल्यासेस हेर्न सक्छौँ हाम्रो स्लेयरको टिमसँग स्लेयरको टिम मेबी यहाँनिर इन्भेट गराइदिइसकेको रहेछ हाम्रो टिएमको टिमले टिएमको नर्पिचा सरको टिमलाई हेर्न सक्छौँ 3 किलको साथमा रहेको छ यो टिम अनि रहेको छ हाम्रो डिजिएक्सको ओके डिजिएक्सको स्न्याग रहेको छ हाम्रो आइएनएफको टिम पनि रहेको छ हाम्रो 3 जना प्लेयरको साथमा स्पोर्टिङ गर्ने कोसिस हाम्रो अर्को टिम पनि सरकारहरूको प्लेयर पनि टिम पनि यही पोजिसनबाट मुभ गरिरहेको छ सो हाम्रो टिएमको टिमबाट अगाडिपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ मसानको एचपी निकै नै कम रहेको थियो भने यो प्लेयर पनि अलिकति फलब्याक गर्न यहाँनिर सफल रहेको छन् अब यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराउने वाला छन् हाम्रो फेरि नक निकालिसकेको छन् डिजिएक्सको स्न्याग हेर्न सक्छौँ ओजी ओके ओगी आर एल जेडलाई यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट किल सेक्युर गर्ने कोसिस किल पनि सेक्युर गरिएको छ अब टिएनएक्सको टिमबाट हेर्न सक्छौँ ओके मेबी यहाँनिर एकजना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको रहेछन् फ्री केसलाई हेर्न सक्छौँ भने आइएनएफको टिमबाट पनि यहाँनिर सर्च आइसकेको छ त्यो प्लेयरको हेर्न सक्छौँ एचपी निकै कम रहेको छ भने
ओके मसानले नक निकालिसकेको छन् अनुपलाई सो प्रफुल्ला पनि हेर्न सक्छौँ मिनी 14 को साथमा मेबी उजी अब रिलोड गर्ने कोसिस यो प्लेयरलाई पनि यहाँनिर नक निकालिसकेको छन् भने आदेशलाई हेर्न सक्छौँ निकै नै यहाँनिर अलिकति टाढापट्टि पोजिसनमा रहेको रहेछन् यो प्लेयर मेबी अब यहाँनिर आइएनएफको टिमबाट पनि मेबी यहाँनिर 16 म्यानमै कन्भर्टेड हुनेवाला छन् जस्तो लागिसकेको छ ओके फल ड्यामेजको साथमा यो प्लेयर पनि हाम्रो आइएनएफको टिम पनि इन्भाइट भइसकेको छ ओके हाम्रो ब्याट एक्सको टिमबाट फेरि पनि नकहरू निकालिरहेको छन् हाम्रो टिडीको टिमबाट हेर्न सक्छौँ केसँग यति नक पैसामा ग्रिन स्मोक रहेको छ यहाँनिर एउटा ग्रेनेड फ्याल्न यो प्लेयर पनि यहाँनिर सफल रहेको छ भने एकजना प्लेयरलाई यहाँनिर टेकन डाउन गरिएको छ हाम्रो ब्याट एक्सको टिमबाट तर हाम्रो मार्चको यहाँनिर हेर्न सक्छौँ सर्च आएसँग चाहिँ हाम्रो बिन स्मोकलाई पनि टेकन डाउन गरेर चाहिँ हाम्रो टिडीको टिमलाई नै इन्भाइट गर्न सफल भइसकेको छ अब 13 वटा टिम 43 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ अनि रहेको छ हाम्रो राइटपट्टि पोजिसन एफएफसीको टिमहरूलाई हेर्न सक्छौँ बिएसको टिमले फेरि पनि डिआनीको प्लेयरलाई नक निकालेको छ डिआनीको टिमबाट हेर्न सक्छौँ 2 जना प्लेयर नक हाम्रो डिआनीको टाइसन र थोर हेर्न सक्छौँ मुभिङ गर्ने कोसिस यो प्लेयरबाट तर हाम्रो बिएसको यामजेतिर यहाँनिर नक प्लेयर भएतिर मुभिङ गरिसकेको छन् यो प्लेयरले पनि अनि बिएसको यामजेलाई पनि हेर्न सक्छौँ एउटा त अगाडिपट्टि पोजिसन यहाँनिर ओके थोर टाइसनलाई पनि नक निकाल्न सफल रहेन डिआनीको टिमबाट अब थर रहेको छ नि यहाँनिर एकजना 3 जना प्लेयर टेकन डाउन गरेको छन् हाम्रो बिएसको टिमबाट यामजेद्वारा पनि के भयो ब्रो के भयो खेलौँला नि ब्रो हाततिर नहान्नु न ब्रो स्याड नहुनु न ब्रो खेल्न पाइहाल्नुहुन्छ नि यार आज नपाए भोलि खेलौँला के छ र 12 बजेको पेड स्क्रिम्स होइन आउनुहोस् रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् खेल्नुहोस् है बिएसको टिम रहेको छ डिआनीको टिमलाई पनि इन्भाइट गराइसकेको छ हाम्रो फोपिएम्समा पनि हुन्छ 3 टाइम गरिदिन्छौँ यार हामी स्क्रिम्स आउनुहोस् न ब्रो एउटा टाइम जोइन गर्नुहोस् न अब मेबी अब केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला त्यस्तै त हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छेबाटै गल्ती हुने हो माइन्ड नगर्नु होला सो दुखी मन नमान्नु है ब्रदर सो अभियसली यहाँनिर म गरिहाल्छु सो भोलि जोइन गर्नु न तपाईँहरू है सो टिएनएसको टिमलाई पनि इन्भाइट गरिसकेको छ हाम्रो टिएमको टिमद्वारा टिएमको टिम पनि 3 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड रहेको रहेछन् टिम किल 8 किलको साथमा देख्न सक्छौँ यो प्लेयर टिमहरूलाई फेरि पनि जोन क्लोजिन आइसकेको रहेछ जोन हेर्न सक्छौँ निकै नै सानो सिफ्टिङको साथमा यहाँनिर क्लोजिन आइसकेको रहेछ अनि टिएक्सएक्सको टिम रहेको छ हाम्रो फर्स्ट गेम चिकन डिनर लगेको टिमलाई हेर्न सक्छौँ 4 जना प्लेयरको साथमा हाम्रो तल्लोपट्टि साइडबाट मुभिङ गरिरहेको छ यो टिम पनि 11 वटा टिम 37 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ ओके घाँटी नै सुक्ने के चिसोमा त है चिसोमा त है अब गर्मीमा झन् मोबाइल तातेर खेल्नै सक्दैन है भन्नै सक्दैन गर्मी त तनाव हुन्छ यार बरु जाडो नै ठिक छ मोबाइल त तातिन्न ओके अब हेर्न सक्छ हाम्रो जेएनडीको टिम पनि मुभिङ गरिरहेको छ अगाडिपट्टि पोजिसन हाम्रो युजीएक्सको टिम रहेको छ 4 जना प्लेयरको साथमा इम्पावरको एचपी निकै नै कम भइसकेको छ यो प्लेयर पनि यहाँनिर ओके इन्स्ट्यान्ट नक निकालिएको छ टेकन डाउन गरिएको छ हाम्रो गाउँले वाइटीद्वारा ओके युजीएक्सको हाम्रो घेन्जीलाई पनि टेकन डाउन गरिएको रहेछ हाम्रो जेएनडीको टिमद्वारा अब हेर्न सक्छ हाम्रो युजीएक्सको टिम पनि रहेको छ 3 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड रहेको रहेछ मिन्कोद्वारा फिनिस गरियो हाम्रो युजीएक्सको टिमबाट प्लेयरलाई मेबी हाम्रो युजीएक्सको टिमबाट रहेको थियो गेन्जी एकजना त्यो प्लेयरलाई फिनिस गरिएको छ भने निस्टल वाइटी अनि मिन्को हेर्न सक्छौँ 2 जना प्लेयरको साथमा हाम्रो जेएनडीको टिम र युजीएक्सको टिम पनि यहाँनिर 2 versus 3 को चान्सेस रहेको छ यहाँनिर 3 जना प्लेयरको साथमा हाम्रो युजीएक्सको अनि रहेको छ हाम्रो जेएनडीको टिम 2 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ भने बिएसको टिमको फेरि पनि क्ल्यासेस परिरहेको छ हाम्रो आरजीएसको के यहाँनिर 3 जना प्लेयरलाई टेकन डाउन गरिएको रहेछ नक निकालिएको रहेछ अब हाम्रो बिएसको टिम हेर्न सक्छौँ माथिल्लोपट्टि पोजिसनबाट यहाँनिर मेबी क्लोजिन आउने वाला छ यो टिमतिर पनि ओके आरजीएसको टिम एकदमै नराम्रो पोजिसनमा यहाँनिर फसिसकेको भन्न पनि रहेको छ मेबी ओके डिजे मिगोलाई नक निकालिसकेको छ अनरिलले पनि हेर्न सक्छौँ डिजे मिगोले पनि यहाँनिर ओपन फिल्डमा आएर चाहिँ अभियसली यहाँनिर ग्रेनेड चाहिँ फाल्न पर्ने यहाँनिर कुनै पनि मेबी कुनै पनि जरुरतै थियो जस्तो लागेको थिएन तर त्यो प्लेयरले पनि आफू फिनिस हुने यहाँनिर तर्खर चाहिँ यहाँनिर अलिकति प्रोसेस चाहिँ निकालिरहेको छन् कास्टिङ त उसका ओपी रहेछ त
ओके थ्याङ्क यू ब्रदर है टिकटक फ्रेन्ड्स ब्रदर थ्याङ्क यू भेरी मच अब हाम्रो आरजिएसको टिमबाट 2 जना प्लेयरलाई यहाँनिर रिभाइभ गर्ने चान्सेस निकै नै कम रहेको छ UGXको टिम र हाम्रो तलपट्टि पोजिसनमा रहेको थियो JNDको टिमको पनि क्ल्यासेस मेबी त्यहाँनिर अलिकति रोकेको छ मेबी यहाँनिर कुनै पनि ओके यहाँनिर निकै नै मिठो ग्रेनेडको साथमा हाम्रो बिएसको टिमबाट हेर्न सक्छौँ कल्याणको ग्रेनेडको साथसाथमै हाम्रो इन्स्ट्यान्टले आरजिएसको टिमलाई पनि इन्भाइट गराएर हाम्रो बिएसको टिमले हेर्न सक्छौँ अर्को एउटा 4 किल पनि आफ्नो खातामा एड गर्न सफल भइसकेको छ 8 किलको साथमा हाम्रो बिएसको प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ अनि हाम्रो UGXको टिम र रहेको छ हाम्रो JNDको टिमबाट हेर्न सक्छौँ निश्चल वाइटीको पनि एचपी निकै नै कम रहेको रहेछ हाम्रो UGXको प्लेयरबाट सर्ट्स लिगिएको रहेछ भने ट्र्यास V2 हेर्न सक्छौँ मोनार्च अनि गाउँले वाइटी 3 जना प्लेयरको साथमा हाम्रो निश्चल वाइटीको तलपट्टि पोजिसनमा एचपी निकै नै कम रहेको छ यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराउने कोसिस गरिरहेको छन् हिल गर्न पनि सफल भइसकेको छ अब हेर्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी M249 वर्सेस M249 रहनेवाला छ यहाँनिर मेबी के गर्नेवाला छन् M249 वर्सेस M249 पर्नेवाला छ एउटा ग्रेनेड पनि फालिसकेको छन् अब हाम्रो UGXको टिम रहेको छ गाउँले वाइटी तलपट्टि पोजिसन यहाँनिर मुभ गरिसकेको जस्तो लागिसकेको छ मेबी अब हेर्न सक्छौँ ओके यहाँनिर रहेको छन् ओके M249 वर्सेस M249 हेर्न सक्छौँ ओके तर हाम्रो JNDको निश्चल वाइटीको M249ले यहाँनिर जितिसकेको छ र इन्स्ट्यान्ट यहाँनिर फिनिस पनि गरिसकेको छ भने अब हाम्रो हेर्न सक्छौँ मिनको रहेको छ यहाँनिर 2 वर्सेस 2 मा गेम कन्भर्टेड भइसकेको छ हाम्रो UGX र JNDको टिमको ओके टिएम एन्सरलाई पनि हाम्रो इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिएको छ बिएसको टिमद्वारा टिएमको टिम पनि इन्भाइट भइसकेको छ अब मेबी हाम्रो हेर्न सक्छौँ 9वटा टिम 28 जना प्लेयर भइसकेको छ सो UMP45 को साथमा नक निकालेको छ UGXको टिमबाट गाउँले वाइटीलाई पनि अब मोनार्च रहेको छ यहाँले यहाँको टिमको साथमा क्लोजिङ जाने कोसिस ओके M249 को साथमा हाम्रो निश्चल वाइटीको पनि हेर्न सक्छौँ ड्रप सर्टको साथमा हाम्रो UGXको टिमलाई पनि JNDको टिमले मेबी 2 वर्सेस 4 गरिसकेको जस्तो लागिसकेको छ ओके 2 वर्सेस 4 नै गरेको हो सो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर निकै नै राम्रो गेम प्ले देख्न सक्थ्यौँ हामीले ओके हाम्रो मेबी JNDको टिमबाट सो रहेको छ यहाँनिर यो पोजिसन हेर्न सक्छौँ टिएमको टिम रहेको छ 3 जना प्लेयरको साथमा पनि माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो WCको टिमहरू रहेको छ हाम्रो प्रदीप ग्रिन 3 जना प्लेयरको साथमा पृथ्वी नुबलाई यहाँनिर सुरु फेजमा इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिएको रहेछ भने ब्याडएक्सको टिम पनि यही पोजिसनबाट मुभ इन गरिसकेको छ ओके अब हाम्रो FFCको TXको टिमलाई हेर्न सक्छौँ तलपट्टि पोजिसनमा बिएसको टिम पनि रहेको छ राइटपट्टि पोजिसनमा सरकारको टिमलाई हेर्न सक्छौँ माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा रहेको छन् भने WCको टिम यहाँनिर प्रदीप रहेको छन् हाम्रो 3 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ यो टिमलाई पनि अलिकति मेबी एजमा चाहिँ देखिएको छ भने तर यहाँनिर यो टिमलाई पनि अलिकति जोनभित्र चाहिँ सर्कलभित्र चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने नै रहिरहेको रहेछ ब्याडएक्सको टिम पनि सेन्टर पोजिसन लिइसकेको छ यहाँनिर 3 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ हामीले यो टिमलाई सो 4 किलको साथमा रहेको रहेछ हाम्रो टिम किलको साथमा भने माथिल्लोपट्टि पोजिसन हाम्रो गियोललाई हेर्न सक्छौँ हाम्रो बिएसको टिमहरू पनि रहेको छ सो अलिकति क्लोज पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो बिएसको टिमबाट सो एमजेहरू रहेको छ नि यहाँनिर एमजेलाई हेर्न सक्छौँ AWMको सर्ट्स देख्न पाइन्छ कि भन्ने एउटा मेबी अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ भने सो हेर्नुपर्ने रहेको छ यो प्लेयरको मुभमेन्ट कस्तो आउनेवाला छ अब मेबी यहाँनिर ब्याडएक्सको टिम अगाडिपट्टि पोजिसनमा चाहिँ यहाँनिर ब्याडएक्सको प्लेयरलाई पनि यो प्लेयरलाई चाहिँ स्पट इन गरिसकेको छन् जस्तो चाहिँ लागेको छैन सो अनजान रहेको छन् हाम्रो ब्याटएक्सको टिम यो प्लेयरको मुभमेन्ट्सको सँगसँगै अनि WCको टिमले पनि नक निकालिसकेको छ हाम्रो टिएम किस्कन्डीको टिमबाट किस्कन्डीलाई नै नक निकालिसकेको छन् भने अब रहेको छ हाम्रो DGX स्न्याग र नट पिचासलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर किस्कन्डीलाई पनि रिभाइभ गर्ने कोसिस गरिएको थियो तर हाम्रो WC ग्रिनको एउटा मिठो ग्रेनेडको साथमा इन्स्ट्यान्टली फिनिस गरिएको छ हाम्रो टिएमको टिम अब 2 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड हेर्न सक्छौँ अनि WC ग्रिन भएतिर पनि अनि ग्रेनेड्स आएको थियो भने कनेक्सन आएको थियो एचपी निकै नै कम अब यो प्लेयरले पनि हिल गराउनु पर्ने रहेको छ ओके हिल गराउन सफल भइसकेको छन् यहाँनिर बिएसको कल्याणले पनि हाम्रो ब्याडएक्सको प्लेयरलाई नक निकाल्न सफल रहेको छन् भने JNDको टिमबाट पनि तलपट्टि साइडबाट यहाँनिर क्लोजिङ आइसकेको छ सर्ट्स आइसकेको छ भने WCको ग्रिनले हेर्न सक्छौँ एकजना प्लेयरलाई नक निकाल्न सफल रहेको छन् भने हाम्रो सोल्टी पोल्टी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ओके यहाँनिर ग्रिनलाई पनि इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस ओके नक निकालिएको रहेछ अब सोल्टी पोल्टी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी यो प्लेयर के भएको छ यहाँनिर बगी ग्लिच भएछ क्या यो प्लेयरको मेबी बगी ग्लिच चाहिँ भइसकेको जस्तो लागेको छ हाम्रो सरकारको टिमबाट पनि सर्ट्सहरू आइरहेको रहेछ भने हाम्रो मेबी ओके यहाँनिर प्लेयरहरू त सबै नै यस्तै पोजिसनमा देखिन्छ त यार के भएको ओके आशिषलाई पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो प्लेयर पनि रहेको छ यहाँनिर अभियसली हेर्न सक्छौँ अब प्लेयरहरूलाई मुभिङ गर्न पनि रहेको छ जोन फेयर पनि क्लोजिङ हुनको लागि ओन्ली 20 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको छ मेबी JNDको टिमबाट पनि सर्ट्सहरू आइरहेको रहेछ हाम्रो सरकारको प्लेयरलाई
सो JND को टिमबाट ओके यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट नक निकालिसकेको छ भने मिनको द्वारा पनि हाम्रो JND को टिमको यहाँनिर मिङ्गोलाई नक निकालिएको रहेछ निस्टल वाइट अब फेरि पनि रिभाइभ गर्नेवाला छन् सोल्टी पोल्टीलाई पनि यहाँनिर WC को टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ इन्मेट गराइसकेको रहेछ सोल्टी पोल्टीलाई पनि फिनिस गराएर हाम्रो सोल्टी पोल्टीको टिम पनि इन्मेट भइसकेको छ अब सेन्टर ओके सर्कल हेर्न सक्छौँ तलपट्टि साइडमा यहाँनिर सिफ्टिङ भइसकेको छ भने अब रहेको छ हाम्रो 6वटा टिम 19 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ ओके JND को टिम 2 जना प्लेयरको साथमा अनि हाम्रो RGSX को टिम पनि रहेको छ तलपट्टि साइडमा JND को टिमलाई मुभ इन गर्नुपर्ने रहेको छ माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो मेबी TM को टिम रहेको रहेछ नर्थ पिचासरको टिम 2 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छ हाम्रो JND को टिमबाट हाम्रो ओके यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरे हाम्रो TM को टिमद्वारा सो हेर्न सक्छ हाम्रो मेबी अभियसली JND को टिम पनि मुभ इन गरिरहेको थियो भेकल ब्लास्टको साथमा इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस गरिएको छ अब BS को MJ को पनि यहाँनिर मेबी AWM को सर्ट्स चाहिँ देखिएको छ जस्तो लागेन TM को टिमबाट अगाडिपट्टि पोजिसनमा नर्थ पिचास रहेको छन् भने DJ मिगोल पनि यहाँनिर आफूलाई ओके अभियसली यहाँनिर बगीको साथमा मुभ इन गराउने कोसिस अगाडि हाम्रो नर्थ पिचास रहेको छ नर्थ पिचासले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर DJ मिगोल ओपन फिल्डमा मुभ इन गरिरहेको छ भने DJ मिगोलको HP निकै नै कम रहेको छ यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराउनु पर्ने रहेको छ नर्थ पिचासको पनि HP निकै नै कम नर्थ पिचासले पनि आफूलाई हिल गराउनु पर्ने सो अब यहाँनिर दुईटा टिमबाट प्लेयरहरू हिल हुनेवाला छन् र फेरि पनि क्ल्यासेसतिर इन्गेज हुनेवाला छन् फोरवटा ओके हाम्रो 4वटा टिम 13 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड हेर्न सक्छौँ सो एउटा ग्रेनेड्स पनि फ्यालिएको थियो हाम्रो थ्रोएबल्स युज गरिएको थियो BS को टिमबाट यामजेले हेर्न सक्छौँ माथिल्लोपट्टि पोजिसनबाट कभर फायरको साथमा यहाँनिर देखिएको छ भने हाम्रो TM को टिमबाट नर्थ पिचासको पनि अलिकति यहाँनिर निकै नै ठुलो ग्रेनेड यहाँनिर फ्यालिएको थियो सो ओके BS को स्नुपद्वारा पनि हाम्रो TM को नर्थ पिचासको टिमलाई पनि इन्भेट गराइसकेको छ भने 3वटा टिममा अब 11 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ ओके इन्स्ट्यान्टली मेबी फिनिस गरिएको छ झिम्केलाई पनि हाम्रो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर रहेको छन् ओके हाम्रो FFC को मोटुलाई पनि नक निकालेको छ हाम्रो TX को तबाईद्वारा पछाडिपट्टि पोजिसन हाम्रो मावि रहेको छ मावि पनि नक हाम्रो टुटेलाई पनि नक निकालिएको छ तबाईद्वारा हेर्न सक्छौँ ओके FF को टिमबाट अब रहेको छ हाम्रो एकजना प्लेयर पछाडिपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छ FFS को ओके FF को टिमलाई पनि ओके FFC को टिमलाई पनि इन्स्ट्यान्ट इलिमिनेट गरिसकेको छ हाम्रो BS को टिमबाट र हाम्रो TX को टिमबाट सर्च आएको सँगसँगै अब हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 2वटा टिम 5 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ अनि हाम्रो BS को टिमबाट पनि MJ नक पोजिसनमा रहेको रहेछन् 2 versus 3 मा यहाँनिर गेम कन्भर्टेड भइसकेको छ भने तर हाम्रो BS को टिमबाट पनि MJ एकजना प्लेयर चाहिँ नके पोजिसनमा देख्न सक्छौँ अब हाम्रो TX को टिमलाई पनि मुभ गर्नुपर्ने रहेको छ 35 सेकेन्ड्स मात्रै बाँकी रहेको छ जम्मा मेबी यहाँनिर सर्ट्सहरू आइरहेको जस्तो लागिसकेको छ मेबी यहाँनिर चाँडै नै अब सिफ्ट रहनेवाला छ सिफ्टिङ पनि अघि जोनको यहाँनिर सिङ्किङ पनि आइसकेको छ सो पोजिसन वाइज हेर्दाखेरि त हाम्रो BS को टिम हेर्न सक्छौँ यो 2 जना प्लेयर अलिकति सर्कलभित्र रहेको छन् भने TX को टिमबाट पनि एकजना हाम्रो एटिट्युडलाई चाहिँ सर्कलले भित्र देख्न सक्छौँ भने तपाईँलाई चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने रहेको छ यो प्लेयरलाई चाहिँ सर्कलभित्र अब यो प्लेयरलाई पनि फेरि मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्ट्स आउने चान्सेस निकै नै धेरै रहेको छ हाम्रो BS को टिमबाट भनेकै त्यही यहाँनिर इन्स्ट्यान्टली सर्ट आयो नक पनि निकाल्यो BS को टिम 3 जना प्लेयरको साथमा तपाईँलाई फिनिस पनि गरेको छ अब एटिट्युड सोलोम्यानको साथमा रहेको छ यहाँनिर सोलोम्यानमा कन्भर्टेड यो प्लेयर पनि ओके BS को टिमबाट यहाँनिर स्पट इन गरिसकेको थियो भने सर्ट्स लिएको सक्छ हाम्रो BS को टिमले पनि चिकन डिनर खान चाहिँ सफल भइसकेको छ अब हेर्न सक्छ हाम्रो सेकेन्ड म्याच पनि जितिसकेको छ सो फर्स्ट पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो BS को टिमहरूलाई हेर्न सक्छौँ ओके 538 88 16 किलको साथमा रहेको रहेछ अनि रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनमा TX को टिमलाई हेर्न सक्छौँ 2 किलको साथमा थर्ड पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो FFC को टिम 4 किलको साथमा पनि फोर्थ पोजिसन हाम्रो TM को टिम रहेको छ 11 किलको साथमा फिफ्थ पोजिसनमा हाम्रो JND को टिम रहेको छ 4 किलको साथमा सिक्स्थ पोजिसन हाम्रो सरकारको टिम रहेको छ 3 किलको साथमा 7 पोजिसन हाम्रो WC को टिम 1 किलको साथमा 8 पोजिसन हाम्रो BATX को टिम रहेको छ 4 किलको साथमा 9 पोजिसन हाम्रो UGX को टिम रहेको छ 5 किलको साथमा 10 पोजिसन हाम्रो DMX को टिम रहेको छ 0 किलको साथमा 11 पोजिसन हाम्रो RGSXkE को टिम रहेको छ 0 किलको साथमा 12 पोजिसन हाम्रो TNX को टिम रहेको छ 1 किलको साथमा 13 पोजिसन
पोजिसन हाम्रो टिडीको टिम रहेको छ 5K को साथमा 15 पोजिसन हाम्रो आइएनएफको टिम रहेको छ 2K को साथमा 16 पोजिसन हाम्रो स्लेयरको टिम रहेको छ 3K को साथमा 17 पोजिसन हाम्रो एआईको टिम रहेको छ 0K को साथमा 18 पोजिसन हाम्रो योलोको टिम 2K को साथमा र 19 पोजिसन हाम्रो बियास मिस्टर ओके 69 को टिम रहेको छ 0K को साथमा स्टार अफ द म्याचतिर मुभ गर्नुपर्ने रहेको छ डिजिएक्स स्न्याक रहेको छ 9 को साथमा गोइङ अल आउट भएको छ बेस्ट कम्पनी हाम्रो ब्याटाकको टिमबाट गियोल रहेको छ 2 रिभाइभको साथमा र फिनिसर एन्ड हाम्रो बिएसको टिमबाट डिजे मिगोल रहेको छ 3 को साथमा ओके सिद्धिसकेको छ अब फेरि पनि थर्ड म्याचतिर लाग्नुपर्ने रहेको छ थर्ड म्याचतिर लाग्नुपर्ने रहेको छ घाम पानीले मायालाई छुन्छ र यो मनले त्यो मनको कुरा बुझ्छ र हाम्रो आशिष ब्रो चाँडो चाँडो आउनु है जो गाइजहरू जोइन
ओके 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 फेरि हाम्रो लास्ट म्याच आज स्टार्ट भइसकेको छ सानो अघि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सो 17वटा टिम 67जना प्लेयरहरूले जोइन गर्नुभएको रहेछ भने सो अभियसली हेर्न सक्छ हाम्रो ले राइटपट्टि पोजिसनतिर योलोहरूको टिम गएको छन् हाम्रो योलोहरूको टिमलाई हेर्न सक्छौँ योलोको टिमसँगै क्लोज पोजिसनमा रहेको छन् हाम्रो एचएफकेको टिम एफएफसीको टिम टिएनएक्सको टिमबाट पनि हेर्न सक्छ हाम्रो ओगिआर जेटलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सो यो टिमको रहेको छ ड्रप लोकेसन खाओ साइडमा हेर्न सक्छौँ भने अब यहाँनिर क्ल्यासेस पर्नेवाला छ हाम्रो 3-4वटा टिमको ओके अभियसली हेर्न सक्छ हाम्रो योलोको टिम पनि रहेको छ बियासको एमजेआरको टिमलाई नक निकालिसकेको छ फेरि पेकाडस ओके बुट क्याम्प साइडमा हेर्न सक्छौँ बुट क्याम्प साइडमा क्ल्यासेस परेको रहेछ सो अभियसली हेर्न सक्छ यहाँनिर मेबी हाम्रो बिएसको टिमलाई नक पोजिसनमा यहाँनिर 2जना प्लेयरलाई नक निकालिएको रहेछ हाम्रो नर्थ पिचर्सहरूको टिम रहेको छ ओके नर्थ पिचर्सको टिमबाट पनि एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरिसकेको छन् यो प्लेयरले भने टिएफको टिमको हाम्रो आइएनएफको टिमसँग पनि क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ सो टिएफको टिमहरूलाई पनि हेर्न सक्छ यहाँनिर क्ल्यासेस लिइरहेको रहेछ सो टिएफको टिमबाट हेर्न सक्छ यहाँनिर आइएनएफको टिमसँग क्ल्यासेस हाम्रो टिएफको टिमबाट यहाँनिर एकजना प्लेयर झिल्केलाई नक निकालिएको रहेछ भने सो मेबी हाम्रो आइएनएफको टिमबाट हेर्न सक्छ डिफेन्स आएको एचपी निकै नै कम यो प्लेयरलाई पनि नक निकालिसकेको छन् भने यहाँनिर ओके आदेश पनि मुभमेन्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छन् अगाडिपट्टि पोजिसन आफ्नो टिमबाट एकजना प्लेयर चाहिँ नक भइसकेको छन् भने सो अब यो प्लेयर पनि इन्स्ट्यान्ट यहाँनिर 16 प्लेयरमै कन्भर्टेड भइसकेको छन् सो यहाँनिर एकजना प्लेयर चाहिँ नक निकाल्न सफल रहेछन् टिएसको टिम दबाइरहेको छन् अगाडिपट्टि पोजिसनमा आदेशको पनि पोजिसन रिभिल भइसकेको छ यो प्लेयरले एकजना प्लेयर झिल्केलाई चाहिँ टेकन डाउन गर्न सफल रहेको थिएन भने फेरि पनि अब यहाँनिर मेबी टिएसको टिम 4जना प्लेयरको साथमा रहेको छन् भने यहाँनिर एकजना प्लेयर चाहिँ नक पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ स्लेयरको टिमले पनि हाम्रो डिआइनीको प्लेयरहरूलाई नकहरू निकालिरहेको छ सो यो प्लेयर पनि मेबी आदेश पनि निडरताको साथमा अगाडिपट्टि पोजिसनतिर मुभिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको छन् भने मेबी यो प्लेयर ओके माथिपट्टि पोजिसनतिर यहाँनिर चढिसकेको छन् अनि रहेको छ हाम्रो डिआइनीको टिम र यतापट्टि पोजिसनमा स्लेयरको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ डिआइनीको टिमबाट हल्कलाई नक निकालिएको छ थोर ओके टाइसनलाई पनि नक निकालिएको रहेछ अब रहेको छ यहाँनिर थोर हल्क पनि नक पोजिसनमा अब मेबी हल्क पनि यहाँनिर फिनिस हुनेवाला छन् जस्तो लागिसकेको छ भने बिएसको टिम रहेको रहेछ यहाँनिर एउटा टिमलाई इन्भेट गराइसकेको रहेछ भने हाम्रो डिजे निकोलाई पनि नक निकालिएको रहेछ आजलाई हेर्न सक्छौँ स्ट्यान्ड नक एन्ड फिनिस गरिएको छ ओके अनिसा पनि मुभिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको छन् एउटा मोलोटप आइसकेको छ यो प्लेयर पनि अलिकति फलब्याक हुन बाध्य भइसकेको छ भने स्लेयरको टिमले पनि हाम्रो डिआइनीको टिमलाई पनि इन्भेट गराइसकेको छ भने सो हेर्न सक्छ यहाँनिर 3 किलको साथमा हाम्रो आइएनएफको टिमबाट आदेश रहेको छन् अझ पनि स्लोम्यानको साथमा रहेको थिएन भने तर हाम्रो हेर्न सक्छौँ टिएफको टिमबाट क्लोजिङ आएको सँगसँगै हाम्रो आइएनएफको टिमलाई पनि इन्स्ट्यान्ट इन्भेसन फेस गराइदिइसकेको छ अब 14वटा टिम मेबी हेर्न सक्छौँ 53 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ योलोको टिम रहेको छ एचएफकेको टिम रहेको छ टिएनएसको टिमहरूलाई हेर्न सक्छ यहाँनिर 4 जना प्लेयरको साथमा रहेको रहेछ हाम्रो अनजान फ्रिक्स एस अनि हाम्रो ओगी याल जेटलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो टिमहरू रहेको छन् यहाँनिर अभियसली 4 जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ भने यहाँनिर लुटलाट गर्ने क्रम जारी नै रहिरहेको रहेछ हाम्रो बिएसको टिम र हेर्न सक्छौँ यहाँनिर आरजिएसको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको छ निद्रा पो लाग्यो ओके बिएसको टिमबाट हाम्रो डिजे मिगोललाई माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा हेर्न सक्छौँ हाम्रो आरजिएसको टिम पनि 3 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ भने बिएसको टिमलाई पनि हेर्न सक्छौँ 3 जना प्लेयरमै कन्भर्टेड यहाँनिर दुईटै टिम यहाँनिर 3 को सिनेरियो रहिरहेको छ भने हाम्रो टिएनएसको टिमले एचएफकेको यहाँनिर प्लेयरलाई मोलोटपको साथमा यहाँनिर एउटा प्लेयरलाई इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस ओबिडो पनि नक अब लुसिफर रहेको छन् लुसिफर पनि मुभिङ गर्ने कोसिस गरिरहेको छन् यहाँनिर नक प्लेयरलाई बचाउनको लागि ओके फ्री क्यासलाई नक निकालिएको छ तर हाम्रो टिएनएसको टिमबाट ओगी ब्रोद्वारा यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरेर हाम्रो एचएफकेको टिमलाई पनि इन्भेट गरिसकेको छ अब फ्री क्याच हेर्न सक्छौँ नक पोजिसनमा रहेको छन् यो प्लेयरलाई पनि अब रिभाइभ गर्नेवाला छन् ओगी ब्रोद्वारा अब योलोको टिम पनि हेर्न सक्छौँ क्लोजिङ आइसकेको छ भने अनजानलाई नक निकाल्न सफल रहेको छ हाम्रो प्रजोले हेर्न सक्छौँ निकै नै अगाडिपट्टि पोजिसनमा मुभ गरेको छ यो प्लेयरलाई पनि इन्स्ट्यान्ट नक निकालिएको छ गुरुङले पनि सर्ट लिइरहेको छ टिएनएसको टिमबाट हेर्न सक्छौँ मेबी यहाँनिर ओके टिएनएसको टिमलाई हाम्रो योलोको टिमबाट इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिसकेको छ इन्भेट गराउन सफल रहेको छ अब हेर्न सक्छौँ योलोको टिम पनि 3 जना प्लेयरमा चाहिँ कन्भर्टेड भइसकेको छ
अब 12वटा टिम 44 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ। सो हेर्न सक्छौँ जोनको सिफ्टिङ पनि आइसकेको रहेको रहेछ भने बिएसको टिम 3 जना प्लेयरको साथमा हाम्रो अगाडिपट्टि पोजिसनमा आरजिएसको टिम रहेको छ 3 जना प्लेयरको साथमा। के लाग्यो ओके डिजे मिगोलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। सो यो प्लेयरले पनि यहाँनिर सर्चरले गएको चाहिँ थिएन कनेक्सन आएन। हाम्रो आरजिएसको टिम पनि यहाँनिर प्लेयरहरू रहेको छन्। अनिसालाई हेर्न सक्छौँ हाम्रो अन्जिल र सिजन रहेको छन् एउटा पोजिसनको साथमा यो प्लेयरहरू बसिरहेको छन् भने अब जोन फेरि पनि क्लोजिङ हुनेवाला छ। मेबी अब कि सिफ्टिङ आइसकेको छ चाँडै यहाँनिर सिफ्टिङ आउनेवाला छ नयाँ। बोल्ने गराउने हो क्या हो। ओके कराउने गराउन होइन। अनिसा रहेको छन् अगाडिपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ। एचपी निकै नै कम हाम्रो आरजिएसको टिमबाट अनिसाले पनि आफूलाई हिल गराउनु पर्ने रहेको छ भने डब्लुसीको टिमबाट पनि अलिकति क्लोज पोजिसनमा चाहिँ देखिएको छ प्लेयरहरूलाई पनि अनिसालाई हेर्न सक्छौँ अझ पनि। अनि बिएसको टिम पनि रहेको छन् कल्याण पनि हेर्न सक्छौँ। एउटा एङ्गलको साथमा रहेको छन् यो प्लेयर पनि यहाँनिर सर्च लिने कोसिस गरिएको थियो। अन्जुला मेबी यहाँनिर स्पोर्टिङ गरिएको छैन क्या मेबी यो प्लेयरले। हाम्रो कल्याणद्वारा त स्पोर्टिङ गर्नुपर्ने रहेको थियो त्यही पोजिसनमा रहेको छैन यहाँनिर। अन्जिललाई मेबी स्पोर्टिङ गर्न सफल रहेको छन्। ओके गर्न सफल रहेको रहेनछन्। हाम्रो सिजन हेर्न सक्छौँ अनिसा रहेको छन्। जिएनडीको टिमबाट पनि माथिल्लोपट्टि पोजिसनबाट सर्चहरू आइसकेको रहेछ। सो क्लोज पोजिसन हेर्न सक्छौँ हाम्रो डब्लुसीको टिमहरू पनि आइसकेको छ। सो 4वटा टिमलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी क्ल्यासेस पर्ने चान्सेस रहेको छ अब 4वटा टिमको। ओके 12वटा टिम 44 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड हेर्न सक्छौँ। हाम्रो आरजिएस सिजनहरूको टिम रहेको छ। जोनको सिफ्टिङ आइसकेको छ फेरि पनि यहाँनिर मेबी कतापट्टि सिफ्टिङ रहन्छ त युजिएसको टिम तलपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ। अब ओके यहाँनिर सिजनलाई एउटा ग्रेनेडको साथमा नक निकालिएको छ। माथिपट्टि हेर्न सक्छौँ हाम्रो अन्जिल रहेको छन्। अनिसा यहाँनिर मुभिङ गरिसकेको छन् त्यो प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नको लागि पनि तलपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। ओके अन्जिललाई पनि नक निकाल्ने चान्सेस रहेको छ। ओके यहाँनिर बिएसको टिमबाट फिनिस गरिएको छ। अब एआईको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको थियो हाम्रो टिएफको टिमसँग। एआईको टिमले पनि मेबी यहाँनिर टिएफको प्लेयरलाई चाहिँ यहाँनिर 2जना प्लेयरलाई चाहिँ इन्स्टा नक एन्ड फिनिस गरेको रहेछ भने अब ईशान र हाम्रो डेभिडलाई हेर्न सक्छौँ। ईशान यहाँनिर बेकलको साथमा अगाडिपट्टि पोजिसनमा मुभिङ गरिसकेको रहेछन् भने हाम्रो टिडीको टिमहरू पनि हेर्न सक्छौँ। प्याराडाइस रिसर्ट हाम्रो सेन्टर पोजिसनमा देख्न सक्छौँ त्यो टिमहरूलाई त्यो प्लेयरहरूलाई। ओके मेबी हाम्रो युजिएक्सको टिम अझ पनि तल्लोपट्टि साइडमा रहेको छ। ओन्ली अब 44 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको छ भने अनि यतापट्टि पोजिसन हाम्रो स्लेयरको टिम पनि रहेको छ। 4जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ। हाम्रो टिएक्सको टिम पनि रहेको छ हाम्रो लेफ्टपट्टि साइडमा। टिएक्सको टिम यहाँनिर माबी एटिट्युड तपाईँ झुल्के रहेको छन् यहाँनिर 4जना प्लेयरको साथमा। डब्लुसीको टिम हेर्न सक्छौँ हाम्रो जेएनडीको टिमबाट पनि बिएसको प्लेयरहरूलाई चाहिँ सर्ट्सहरू आइरहेको थियो भने हाम्रो अब जेएनडीको टिम पनि मुभ गर्नुपर्ने रहेको रहेछ। हाम्रो हेर्न सक्छौँ यतापट्टि पोजिसन एफएफसीको टिमले हाम्रो स्लेयरको टिमबाट 1जना प्लेयरलाई चाहिँ इन्स्टा नक एन्ड फिनिस गरिसकेको छन्। सो हेर्न सक्छौँ अब स्लेयरको टिम पनि 3जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छन् भने हाम्रो क्याम्प ब्राभो साइडमा हेर्न सक्छौँ यो टिम रहेको छ हाम्रो स्लेयरको टिम 3जना प्लेयरको साथमा 4 किलको साथमा देख्न सक्छौँ।
ओके एउटा पोजिसनको साथमा हेर्न सक्छौँ हामीले। सो टिडीको टिमहरू पनि रहेको छ, जोनको सिफ्टिङ आइसकेको रहेछ, अब फेरि पनि सो सिफ्टिङ हुनेवाला छ भने सो हाम्रो हेर्न सक्छौँ टिडीको टिमहरू पनि एउटा पोजिसन लिने, एउटा कम्पाउन्ड होल्ड गर्ने एउटा निर्णय चाहिँ लिइसकेको छ। यो टिमहरू पनि मुभ गरिरहेको छ भने सो पाएको चाहिँ खासै देखिएको छ जस्तो लागेन। सो निकै नै खाली रहेको छ। अब जोन सिफ्टिङ हुनेवाला छ, सिफ्टिङ अनुसारले मेबी यो प्लेयरहरू पनि रहनेवाला छ जस्तो लागिसकेको छ। ओके 11 वटा टिम 38 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ। सो हेर्न सक्छ हाम्रो डब्लुसीको प्लेयरलाई पनि हाम्रो टिआरको टिमबाट नक निकालिएको रहेछ। पृथ्वी नुपलाई हेर्न सक्छ यहाँनिर नक निकालिएको छ। अनि माथिल्लोपट्टि पोजिसनमा रहेको छ हाम्रो प्रदीपलाई पनि हेर्न सक्छौँ। सो प्रदीप यहाँनिर मुभिङ गर्ने कोसिस यो प्लेयरतिर यहाँनिर नक प्लेयरतिर क्लोज पोजिसनमा सोल्टी पोल्टीलाई हेर्न सक्छौँ। अनि ग्रिन रहेको छन्, मेबी यहाँनिर अझ पनि प्लेयरहरू खासै टिमहरूको क्ल्यासेस परिरहेको छैन। सो अब सिफ्टिङ रहनेवाला छ जोनको, मेबी खासै सानो सिफ्टिङ चाहिँ रहन्छ जस्तो लागेको छैन। डब्लुसीको टिम प्रदीप सोल्टी पोल्टी ग्रिन पृथ्वी नुबको साथमा 4 जना प्लेयरको साथमा देख्न सक्छौँ। अनि रहेको छ हाम्रो युजीएक्सको टिम तलपट्टि साइडमा हाम्रो सेन्टर पोजिसनमा टिडीको टिम पनि रहेको छ। ओके सिफ्टिङ आइसकेको छ हेर्न सक्छौँ। सो खासै सानो त सिफ्टिङ रहेको छैन भने फेरि ओन्ली 1 मिनट बाँकी रहेको छ, तर प्लेयरहरूलाई यहाँनिर मुभ गर्न पनि रहेको छ। प्याराडाइज रिसर्ट नै मेबी यहाँनिर सेन्टर पोजिसनको साथमा सिफ्टिङ रहन्छ जस्तो लागिसकेको छ त्यो पोजिसनतिर। ओके मेबी अब यहाँनिर सिफ्टिङ हुन पनि खासै टाइम चाहिँ रहेको छ जस्तो लागेन। सो मेबी हाम्रो यतापट्टि पोजिसनमा रहेको छ एआईको टिमको क्ल्यासेस पर्ने चान्सेस रहेको छ हाम्रो टिडीको टिमसँग। त्यो टिडीको टिम अगाडिपट्टि पोजिसन एजेन्ट सामालाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर क्लोजिङ आइसकेको छन् भने एआईको गोर्खाले पनि हाम्रो टिएफको फिनिस गरिसकेको छन्। हाम्रो टिएफको टिमलाई इन्भाइट गरिसकेको रहेछ हाम्रो एआईको टिम हेर्न सक्छौँ 4 किलको साथमा यो टिम। अनि अगाडि हाम्रो टिडीको टिमहरू रहेको छ, टिडीको टिमबाट पनि प्लेयरहरूको एचपी चाहिँ कम देखेको थियो भने जोनको सिफ्टिङ हेर्न सक्छौँ फेरि पनि आइसकेको रहेछ, बिस्तारै जोन क्लोजिङ भइरहेको रहेछ। ओके यहाँनिर भिनी स्मोकलाई यहाँनिर स्पोर्टिङ गरेर सर्ट्स लिने कोसिस गरिएको थियो एआईको टिमबाट ड्र्याक एन्ड व्याक्सद्वारा, तर मेबी यहाँनिर त्यो प्लेयरले पनि आफूलाई कभरमा राखेको हुनको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सर्ट्स ओके सर्ट्स कनेक्सन रहेन, जोन क्लोजिङ भइरहेको छ बिस्तारै। सो अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। अनि रहेको छ हाम्रो डब्लुसीको टिम हाम्रो लेफ्टपट्टि तलपट्टि साइडमा हेर्न सक्छौँ भने जेएनडीको टिमहरू अलिकति क्लोज पोजिसन, बिएसको टिम पनि तलपट्टि पोजिसन, प्याराडाइज रिसोर्टमा हेर्न सक्छ हाम्रो टिएक्सको टिम रहेको छ। वटा टिम 36 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ। हाम्रो केलसाङ एकेलाई पनि हाम्रो एआईको गोर्खाद्वारा नक निकालिएको छ। एआईको गोर्खा पनि यहाँनिर सोलो नै यहाँनिर 3 किलको साथमा रहेको रहेछन् भने युजीएक्स र हाम्रो हेर्न सक्छौँ युजीएक्सको टिम र हाम्रो स्लेयरको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ। हाम्रो स्लेयरको प्लेयरहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ टिडीको टिम र एआईको टिमको पनि क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ। सो जोन अब फेरि पनि क्लोजिङ भइसकेको छ। सो जोन हेर्न सक्छौँ यहाँनिर क्लोजिङ भइसकेको छ भने पुरै राइटपट्टि पोजिसनमा सिफ्ट भइसकेको छ। अब रहेको छ हाम्रो युजीएक्सको टिम गेन्जी पनि जोन ड्यामेजको साथमा बाहिरपट्टि पोजिसनमा देख्न सक्छौँ त्यो प्लेयरले पनि आफूलाई हिल गराइसकेको छन् भने एउटा गेट किकको साथमा हाम्रो स्लेयरको टिम रहेको छ 2 जना प्लेयर हाम्रो औसल र
डी कौशल र हाम्रो रहेका छन् माम्बालाई हेर्न सक्छौँ दुईजना प्लेयरको साथमा अनि एआईको टिम पनि रहेको छ हाम्रो टिएक्सको प्लेयरहरूलाई पनि मुभ गर्न पनि रहेको छ भने सो टिडीको आइजेनलाई पनि नक निकालिएको छ टिडीको टिमबाट हाम्रो आइजेन यहाँ सामालाई हेर्न सक्छौँ नक निकालिएको रहेछ एआईको टिमबाट हेर्न सक्छौँ बिएसको प्लेयरहरू पनि मुभ इन गरिरहेको छन् गोर्खाहरू पनि एउटा पोजिसनको साथमा हेर्न सक्छौँ 10वटा टिम 35जना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको छ अझ पनि हाम्रो माम्बालाई पनि हेर्न सक्छौँ माम्बाको पनि एचपी निकै नै कम हाम्रो डी कौशललाई रिभाइभ गर्न पर्ने रहेको छ यहाँनिर एउटा स्मोकको साथमा यो प्लेयरलाई पनि देख्न सक्छौँ हाम्रो युजिएक्सको टिम पनि अगाडिपट्टि पोजिसन ओपन फिल्डमा रहेको छन् भने ओके गाउँले वाइटी प्रोन पोजिसनमा रहेको थियो गाउँ प्रोन पोजिसनको साथमा यहाँनिर सर्ट्स लिने कोसिस गरिएको थियो तर हाम्रो माम्बाको एकदमै राम्रो सर्टको साथसाथै हाम्रो ओके युजिएक्सको टिमबाट पनि त्यो प्लेयरलाई नक निकालिसकेको छन् भने ओके मेबी अब सिफ्टिङ फेरि पनि आइसकेको रहेको रहेछ सो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर प्लेयरहरूलाई चाँडो चाँडो मुभ इन गर्नुपर्ने रहेको छ स्लेयर माम्बा रहेको छ नि यहाँनिर मेबी अभियसली हेर्न सक्छौँ यहाँनिर युजिएक्सको टिम पनि अगाडिपट्टि पोजिसन ओके युजिएक्सको टिम दुईजना प्लेयरमा कन्भर्टेड भइसकेको रहेछ गेन्जीलाई पनि हेर्न सक्छौँ नक निकालिएको छ सो मेबी अब एआई सफल बी2द्वारा अब ट्र्यास बी2लाई पनि यहाँनिर मुभ इन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने सिचुएसनमा आइसकेको जस्तो लागिसकेको छ अब यो प्लेयरले पनि यहाँनिर ओके के भयो यहाँनिर ओके हाम्रो एफएफसीको टिमबाट पनि हेर्छ बिएसको प्लेयरले हाम्रो ह्याम्जेले नक निकालिसकेको छ मेबितालाई सो मेबी यहाँनिर किल सेक्युर गर्ने कोसिस गरिएको थियो तर मेबी यो प्लेयरको अलिकति यहाँनिर हेर्न सक्छौँ एआईको टिमबाट माथिल्लोपट्टि पोजिसनबाट सर्च आइसकेको छ एफएफसीको टिमबाट पनि लेजी हेर्न सक्छौँ अगाडिपट्टि पोजिसनमा लेजीलाई अब यहाँनिर एउटा ओके ग्रेनेड फाल्ने कोसिस तर मेबी के हुनेवाला छ कनेक्सन आउँछ त ओके कनेक्सन मेबी फाल्न चाहिँ ठिक ठाउँमै फालेको थिएँ तर कनेक्सन खासै आएन अब फेरि पनि फाल्नेवाला छ नि यो प्लेयरले ग्रेनेड तर पछाडिपट्टि पोजिसनबाट हेर्न सक्छ हाम्रो डब्लुसीको टिमहरू मुभ इन आएको सँगै हाम्रो इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिसकेको छ युजिएक्सको टिमलाई पनि बिआजको टिमबाट कल्याणलाई पनि मुभ गर्नुपर्ने रहेको छ कल्याणलाई सर्च आइसकेको छ अगाडि पनि पोजिसनबाट टिएक्सको टिमबाट सो जेएनडीको टिमहरूलाई पनि मुभ इन गर्नुपर्ने रहेको छ जोन फेरि पनि अब सिफ्टिङ आइसकेको छ सो हेर्न सक्छ यहाँनिर डब्लुसीको टिमबाट ग्रिन पनि मुभ इन भइरहेको थियो तर एआईको टिमबाट नक निकालिएको छ हाम्रो बिआजको टिमबाट हेर्न सक्छ यामजेको पनि एचपी ओके डिजे मिगोको पनि एचपी निकै नै कम रहेको रहेछ डिजे मिगोलाई पनि नक निकालिएको छ टिएक्सको टिमबाट सो टिएक्सको टिम पनि हेर्न सक्छ निकै नै यहाँनिर सर्ट्सहरू लिगिरहेको छ टिएक्सको प्लेयरहरू यहाँनिर रहेको छ 5 किलको साथमा माविको पनि एचपी निकै नै कम तपाईँलाई पनि हेर्न सक्छौँ तपाईँ पनि हाम्रो झिल्कातिर मुभ इन गरिरहेको छ क्लोजिङ पोजिसनमा रहेको छ भने ओके झिल्केलाई अब यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट रिभाइभ गर्नेवाला छ सुरु फेसमा चाहिँ अनि ओके अब फेरि पनि जोन क्लोजिङ भइसकेको छ ओके डब्लुसीको टिमले पनि क्ल्यासेस लिइरहेको रहेछ यतापट्टि पोजिसन हेर्न सक्छ हाम्रो एआईको टिम रहेको छ एफएफसीको टिमबाट पनि मोटु मुभ इन गर्नुपर्ने रहेको छ जेएनडीको टिमबाट पनि मेबी एकजना प्लेयर सोलो म्यानमा मेबी कन्भर्टेड भइसकेको जस्तो लागिसकेको छ भने स्लेयरको टिमहरू राइटपट्टि पोजिसनबाट हेर्न सक्छौँ येलोको टिमहरू लेफ्टपट्टि साइडमा अनि हाम्रो टिएक्सको टिम रहेको छ तलपट्टि साइडमा हाम्रो एफएफसीको टिमबाट मोटु रहेको छ जेएनडीको टिमबाट मिङ्गो सोलोम्यानको साथमा रहेको छन् भने जोन ड्यामेजको साथमा त्यो प्लेयरलाई पनि देख्न सक्छौँ ओके टिडीको टिमको प्लेयरलाई फेरि पनि नक निकाल्ने कोसिस ड्र्यागन एक्स पनि मुभ इन गरिरहेको छ हाम्रो एआईको टिमबाट ओके मेबी हाम्रो फेरि यतापट्टि टिडीको टिम र क्ल्यासेस परिरहेको रहेछ हाम्रो खेल्छेकेलाई हेर्न सक्छ हाम्रो एआईको प्लेयरहरू लेजेन्डलाई पनि स्पट इन गर्ने कोसिस एफएफसीको टिमबाट मोटु पनि फिनिस भइसकेको छ टिडीको टिमबाट हेर्न सक्छौँ ओके फेरि पनि यहाँनिर बिनी स्मोकलाई नक निकालिएको छ लेजेन्डद्वारा सो एआईको टिमले पनि हाम्रो लेजेन्ड गोर्खेहरूलाई हेर्न सक्छौँ ओके गोर्खाहरूलाई निकै नै प्लेयरहरूलाई नक निकालिरहेको छन् टिडीको टिम ओके यहाँनिर फेरि स्लेयरको टिमबाट इन्स्ट्यान्ट यहाँनिर सरप्राइज खाइसकेको छ नि यो प्लेयरलाई हाम्रो हेर्न सक्छ एआईको गोर्खालाई पनि नक निकालिएको छ भने सो एआईको टिम पनि मेबी अब यहाँनिर एकजना प्लेयरमै अब रहेको छ हाम्रो लेजेन्ड हेर्न पर्ने रहेको छ अलिकति स्पिडेड वाइजमा रहेको रहेछ नि यो प्लेयर पनि स्लेयरको प्लेयरहरूलाई यहाँनिर ओके स्पटिङ गर्ने कोसिस गरिएको थियो भने हाम्रो टिडीको टिमबाट इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिएको छ र हाम्रो एआईको टिम पनि इन्भेट भइसकेको छ ओके मुभ इन गर्नुपर्ने रहेको छ यतापट्टि पोजिसन हाम्रो स्लेयरको टिम हेर्न सक्छौँ टिएक्सको टिम पनि प्लेयरहरू नक पोजिसन हेर्न सक्छौँ तपाईँ पनि यहाँनिर मेबी यो प्लेयरलाई पनि ओके एउटा एजमा चाहिँ देखिएको छ भने योलोको प्लेयर हाम्रो गुरुङलाई नक निकाल्न सफल रहेको रहेछ भने ओके मेबी हाम्रो योलोको सुरजद्वारा नक निकालिएको छ यो प्लेयरलाई पनि अब झिल्के रहेको छन् सोलो म्यानमा कन्भर्टेड बन्ने पर्ने रहेको थियो भने तर हाम्रो टिडीको टिमबाट सर्च आएको सँगै हाम्रो टिएक्सको टिमलाई पनि इन्भेट गरिसकेको छ
अब 3वटा टिममा कन्भर्टेड हाम्रो हेर्न सक्छौँ 9जना प्लेयरहरू अलाइभ पोजिसनमा हाम्रो टिडीको टिमबाट 4जना प्लेयर योलोको टिमबाट रहेको छन् 3जना प्लेयर प्लेयरको टिमबाट 2जना प्लेयरको साथमा हेर्न सक्छौँ ओके डी कौशलहरूलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा पोजिसनको साथमा रहेको छन् माथिल्लोपट्टि साइडमा हाम्रो योलोको टिमबाट A4 रहेको छन् भने अब जोन फेरि पनि क्लोज इन हुने भइसकेको छ हाम्रो ओन्ली 22 सेकेन्ड्स बाँकी रहेको छ भने सो हाम्रो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर टिडी फियरलेस V2लाई अलिकति अगाडिपट्टि पोजिसन हेर्न सक्छौँ हाम्रो स्लेयरको टिमबाट डी कौशल रहेको छन् त्यही नजिकै पोजिसनमा सो हाम्रो के टिडीको टिमलाई चाहिँ यहाँनिर केल्साङ एकेलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा सेन्टर पोजिसन जस्तो पर्न सफल रहेको रहेछ भने योलोको टिम र हाम्रो स्लेयरको टिमलाई पनि प्लेयरहरूलाई मुभ इन गर्न भने रहिरहेको छ योलोको टिमबाट सुरजलाई हेर्न सक्छौँ लेफ्टपट्टि साइडबाट मुभिङ गरिरहेको छन् त्यो प्लेयरले पनि बिन स्मोकले पनि सर्ट्स लिने कोसिस गरिएको थियो भने टिडीको टिमबाट एजेन्ट सामालाई नक निकालेको छ हाम्रो स्लेयरको टिमद्वारा अब स्लेयरको टिम पनि हेर्न सक्छौँ माम्बाको एचपी निकै नै कम रहेको छ यहाँनिर डी कौशल पनि जोन ड्यामेजको साथमा नक भइसकेको छन् भने ओके इन्स्ट्यान्टली फिनिस गरिएको छ हाम्रो फियरलेस V2द्वारा योलोको टिम र हाम्रो स्लेयरको टिमले थर्ड पार्टीको साथसाथै हाम्रो हेर्न सक्छौँ योलोको अब गुरुङ रहेको थियो सोलोम्यानको साथमा र तर हाम्रो टिडीको टिमले इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरेर हेर्न सक्छौँ चिकन डिनर लान सफल भइसकेको छ ओके हाम्रो थर्ड म्याचको पनि यी गेम सिद्धिसकेको छ सो फर्स्ट पोजिसन हेर्न सक्छौँ हाम्रो टिडीको टिम रहेको छ 8 किलको साथमा सेकेन्ड पोजिसन हाम्रो योलोको टिम 8 किलको साथमा थर्ड पोजिसन हाम्रो स्लेयरको टिम 6 किलको साथमा फोर्थ पोजिसन हाम्रो टिएक्सको टिम रहेको छ मेबी ओके 7 किलको साथमा रहेको रहेछ भने अनि रहेको छ हाम्रो फिफ्थ पोजिसन एआईको टिमलाई हेर्न सक्छौँ 7 किलकै साथमा सिक्स्थ पोजिसन हाम्रो एफएफसीको टिम 2 किलको साथमा 7 पोजिसन हाम्रो जेएनडीको टिम रहेको छ 1 किलको साथमा 8 पोजिसन हाम्रो डब्ल्युसीको टिम 5 किलको साथमा 9 पोजिसन हाम्रो बिएसको टिम 10 किलको साथमा 10 पोजिसन हाम्रो यूजीएक्सको टिम 1 किलको साथमा 11 पोजिसन हाम्रो टिएफको टिम 0 किलको साथमा 12 पोजिसन हाम्रो आरजेएस आजाडहरूको टिम रहेको छ 0 किलको साथमा 13 पोजिसन हाम्रो टिएनएक्सको टिम 4 किलको साथमा 14 पोजिसन हाम्रो एचएफकेको टिम रहेको छ 0 किलको साथमा 15 पोजिसन हाम्रो आइएनएफको टिम 0 किलको साथमा 16 पोजिसन हाम्रो डिएनईको टिम 0 किलको साथमा र हेर्न सक्छौँ 17 पोजिसन हाम्रो टिएमको टिम रहेको छ 1 किलको साथमा सो स्टार्ट अफ द म्याचतिर गोइङ जानुपर्ने रहेको छ गोइङ अल आउट भएको छ हाम्रो बिएसको टिमबाट कल्याणलाई हेर्न सक्छौँ 6 किलको साथमा बेस्ट कम्पेनी हाम्रो टिएक्सको टिमबाट तबाही भएको छन् 2 रिभाइभको साथमा र अनि रहेको छ हाम्रो फिनिसर र टिडीको टिमबाट फियरलेस V2 भएको छ 5 किलको साथमा ओके सिद्धिसकेको छ आजको लागि हाम्रो म्याच सिद्धिसकेको छ ओके म्याच सिद्धिनै सकेको छ यो गेम पनि खेल्नै मन लाग्दैन के भएको आज त आजकल